ये आप कैस्टर ऑयल के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल को मिक्स करके अपनी आईब्रोज पर लगा सकते हो रात को सोने से पहले। इससे आपकी आईब्रोज की ग्रोथ और डेंसिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आईब्रोज के साथ साथ आपको अपनी बियर्ड को भी एक सही शेप के अंदर रखना है। जैसे कि अगर आपको पैची बियर्ड आती है या आपको सिर्फ मुस्टैच या चिन पर बहुत हल्की सी बियर्ड आती है तो आप एक क्लीन शेविंग लुक कैरी करो। और अगर आपको सही तरीके से बियर्ड आती है तो आपको अपनी बियर्ड को एक परफेक्ट साइज में ट्रिम करके रखना है। और जो आपके गले का ये हिस्सा है इसे आपको अपने एडम्स एप्पल के इस वाले पार्ट तक शेव करके रखना है। और साथ में अपनी बियर्ड लाइन के ऊपर के छोटे छोटे बालों को भी क्लीन करके रखना है। चौथी ग्रूमिंग टिप ये है कि आप अपने होठों को और अपने दांतों को हमेशा हेल्दी रखो। अब भाई जैसे हमारे हेयर स्टाइल, आईब्रोज और बियर्ड का काफी मेजर रोल होता है हमारे फेस को अट्रैक्टिव दिखाने में, ऐसे ही आपकी अच्छी स्माइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लुक्स को और भी बेहतर बनाने में। अब एक अच्छी स्माइल को अचीव करने के लिए हमारे होठों का हेल्दी होना और साथ में दांतों का सफेद होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके होठ बहुत ज्यादा फटते हैं या आपके होठ दिन ब दिन डार्क होते जा रहे हैं तो आप सिंपली इन दो चीजों को फॉलो करो। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि जो भी चीजें आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं उन्हें आप टोटली अवॉइड करो अपने डेली लाइफस्टाइल से। और दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आप एक छोटी सी कटोरी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच शुगर को मिक्स करो। फिर एक सॉफ्ट टूथब्रश की मदद से उससे अपने होठों पर जेंटली मसाज करो 2 से 3 मिनट तक। फिर इसके बाद अपने होठों को वॉश करके उनके ऊपर एक अच्छे से लिप बाम को अप्लाई करो। इस प्रोसेस को अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार रात को सोने से पहले करोगे तो आपको पहले के मुकाबले अपने होठों के कलर में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। होठों के बाद दांतों की बात करूं तो अगर आपके दांतों का कलर पीला दिखाई देता है तो आपको सिंपली अपने टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर उससे ब्रश करना है हफ्ते में 1 से 2 बार, जिसका आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। 5वीं टिप ये है कि आप टंग क्लीनर और माउथ वॉश का यूज करो मुंह से आने वाली स्मेल को दूर करने के लिए। जब हमारी ब्रेथ से बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो वो बहुत ही अनहाइजीनिक और एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन होती है हम सभी लोगों के लिए, जिससे बचने के लिए आपको रोज अपनी टंग को टंग क्लीनर से साफ करना है और साथ में खाना खाने के जस्ट बाद आपको एक माउथ वॉश का यूज करना है, जिससे आपकी बैड ब्रेथ की परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आप बाहर जाओ तो आप अपनी पॉकेट में इलायची या सौंफ कैरी कर सकते हो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम से बचने के लिए। छठी ग्रूमिंग टिप ये है कि आप अपनी बॉडी के अनचाहे बालों को टाइम टू टाइम रिमूव किया करो। हम में से काफी सारे लोगों की सबसे इरिटेटिंग प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी उनकी बॉडी से पसीना निकलता है तो उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत ही अनहाइजीनिक इंसान लगते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हो तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपने अंडर आर्म्स, चेस्ट और बॉडी के जितने भी पार्ट्स पर बहुत ज्यादा बाल आते हैं उन्हें आपको ट्रिमर की मदद से हर 15 से 20 दिन बाद रिमूव करते रहना है। इससे आपकी काफी हेल्प होगी पसीने से आने वाली स्मेल को थोड़ा रिड्यूस करने में। तो भाई 7वीं और लास्ट ग्रूमिंग टिप ये है कि आप एक अच्छे से डिओड्रेंट और परफ्यूम का यूज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। 20শে জুন, 20শে জুন, জুন মাস, বর্ষা এসে গেছে। ওয়েদার ওয়েদার তার বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করছে। গরম, আবার কখনো ঠান্ডা বোধ এবং প্যাচপ্যাচে অবস্থা। এর মধ্যে আমরা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্মার্ট হওয়ার জন্য বসেছি। আমি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে বলবো এই মুহূর্তে কারো মুখ দেখাবার প্রয়োজন নেই, কারণ মুখটাকে কি করে ভালো করতে হবে, কি করে সাজুগুজু করতে হবে সেই নিয়ে আজকেই আমরা আলোচনা করব। এবং এই সাজা গোজা, নিজেকে ফিটফাট রাখা, এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে সেটা আগে আমি একটু একটা প্রেক্ষাপট আলোচনা করে নেবো। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ। উনি ওনার কাজ শুরু করেছেন জীবনের এবং উনি আমাদের অংশগ্রহণ করেছেন প্রীতি দাস। আমরা সকলকে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য মেসেজ বক্সে ওয়েলকাম মেসেজ লেখার জন্য অনুরোধ করব। বয়সে অত্যন্ত মানে কম বয়সী একজন তরুণী, বাট ওনার যে কাজের ধরন, কাজের যে প্রকৃতি এবং নিজেকে প্রেজেন্টেশন করবার যে সুকৌশল, তা আপনাদেরকে অভিভূত করবে এবং আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন। ওয়েলকাম প্রীতি দাস। উনি আইজ্যাক লিমিটেডের একজন মার্কেটিং ম্যানেজার এবং ওনার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পরিচয় আছে। উনি বিউটি থেরাপিস্ট এবং বিউটি নিয়ে, সাজসজ্জা বিষয় নিয়ে উনি একজন ইনফ্লুয়েন্সার এবং দুর্দান্ত রকম ভাবে কাজ করেন। আজকে সেগুলো উনি আলোচনার মধ্যে আনবেন।
কিন্তু সমস্ত বিষয়টাই কিসের উপরে আধারিত হয়ে আছে, এই ব্যাপারটা আমি আমি একটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমি 5 থেকে 7 মিনিট 10 মিনিট টাইম নেব, আমি আগে একটু ক্লিয়ার করব। এবং প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছি আমি 5 মিনিট সময় নিয়ে, জাস্ট প্রোগ্রাম শুরু করবার আগে। কারণ আমার মনে হলো যে আমি একটু যদি ধরিয়ে দিতে পারি তাহলে আপনাদের পক্ষে সুবিধা হবে। এবং আমি কেন বললাম যে আমি 5 মিনিট সময় নিয়ে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছি, এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি একটা জিনিসকে বারবার করে তরুণ সমাজের কাছে, বিশেষ করে যারা আগামী দিনে চাকরি ইত্যাদির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন, বিশেষ করে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, হোয়াট এভার দ্য জব ইট মে বি, ইউ মে বি দ্য এক্সিকিউটিভ, ইউ মে বি দ্য ম্যানেজার, ইউ মে বি the clerk there, you may be the sales representative there, whatever the position it may be, you have to prepare yourself for, and you have to make yourself job compatible. গবেষণা বলছে, গবেষণা বলছে, ইউনেস্কোর গবেষণা বলছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিজনেস হাউসের গবেষণা বলছে যে তরুণ প্রজন্মের গ্র্যাজুয়েটদের, বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েটদের 42% জব কম্প্যাটিবল নয়। তারা জানেই না কোন কাজের জন্য তারা উপযুক্ত এবং কিভাবে তারা নিজেদেরকে তৈরি করবে, প্রেজেন্ট করবে। এবং তাদের মধ্যে যারা বুঝছে, জানছে, তারা অনেক বিরোধিতা, অনেক সংগ্রাম সত্ত্বেও, মানে বাড়ির লোকের মতামত নেই, অর্থনৈতিক চাপ আছে, এরপরে আহ সমাজ, তার পরিবারের মধ্যে থেকে কেউ হয়তো সেভাবে কেউ এই ধরনের পড়াশোনা করেনি এর আগে, এই যে লড়াই, এই লড়াইয়ের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ নিজেকে তৈরি করছেন, কেউ কেউ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। আসুন আমরা এই দুটোরই একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রথম সমাধান হলো নিজেকে তৈরি করা। এই তৈরি করবার জায়গাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জন্য কর্পোরেট সফট স্কিল ট্রেনিং অত্যন্ত বিশেষভাবে আপনাদের পারদর্শিতার সঙ্গে শিখতে হবে। আমরা 20 ডেজ সফট স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রাম অত্যন্ত মিত ব্যয়ে, এই ব্যয় থাকবে না, এরপরে এই ব্যয় বেড়ে যাবে এবং বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ প্রচুর ডিমান্ড তৈরি হয়েছে। উই আর গেটিং রেসপন্স ফ্রম এভরি কর্নার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, মেনি পিপল, মেনি অর্গানাইজেশন, তারা আমাদের প্রোগ্রাম গুলো নিতে চাইছে, মার্কেটিং করতে চাইছে, প্রমোট করতে চাইছে। এবং এটা একটা খুব পজিটিভ দিক। অত আমরা এমন ভাবে বলতে পেরেছি, প্রেজেন্টেশন এমন ভাবে রাখতে পেরেছি, যেটা বাংলা ভাষাতেও বলেও কিন্তু কর্পোরেট স্টাইলে আমরা সেই পরিবর্তন আনবার কথা স্লোগান দিতে পেরেছি। আজকে আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছি বাংলা ভাষায়। খুব ইন্টারেস্টিং। কেন কেন বলছি কথাটা ইন্টারেস্টিং, যে এটা তৈরি করবার জন্য আমি যার সাহায্য নিয়েছি সেই ভদ্রলোকের নাম চ্যাট জিপিটি, এআই। এবং এই চ্যাট জিপিটি যে আপনার জীবনে কি পরিবর্তন আনতে পারে, আপনার, আমরা বলি না যে আমরা কাজ হারিয়ে ফেলছি কম্পিউটারের জন্য, আমরা কাজ হারিয়ে ফেলছি এআই এর জন্য, মানে ইউ মেক ইউরসেলফ কম্প্যাটিবল। আপনি নিজেকে একজন ইন্ডিসপেন্সিবল তৈরি করার চেষ্টা করুন, তবে তো আপনি স্টে করবেন। তাহলে তাদের শিক্ষকের কাজ ওই চ্যাট জিপিটি করবে আগামী দিনে, আমার কাজও চ্যাট জিপিটি করবে আগামী দিনে। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এই যে আমি আপনাকে বললাম 5 মিনিটে আমি তৈরি করেছি, এর মাধ্যমে একটা বার্তা দিতে চেষ্টা করলাম যে আপনারা এগুলো শেখার এটা চেষ্টা কিন্তু করুন। মিউটটা আমি যেটা যে দেখা যাচ্ছে বললাম, এটা বইয়ের কি আমি হচ্ছে? যে বললাম, আমি যে বললাম আমার দেখা যে যাচ্ছে আমি আজকে কিছুক্ষণ কি আগে এটাকে বুঝবো তৈরি করেছি, এর মানে আমি বার্তা দিতে চেয়েছিলাম যে কত তাড়াতাড়ি বলতে এটা করা সম্ভব। চলুন, আমি কথা না বাড়িয়ে আমার স্লাইড প্রেজেন্টেশন করব। আমি একটু স্লাইড আকারে রাখবো না, আমি এটা পিডিএফ আকারে রাখবো। আমি প্রীতি দাসের কাছ থেকে একটু অনুমতি চেয়ে নেবো যে তার প্রেজেন্টেশনের আগে আমি একটা ইন্ট্রোডাকশন করতে চাইছি। প্রীতি দাস। Yes, definitely. Very good after evening, sir. And hello, everyone. Very good evening. আমি প্রীতি দাস। আমি প্রেজেন্টেশনটি শুরু করার আগে আমি নিজের সম্পর্কে একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিতে চাই। আমি প্রীতি দাস। আমি ইছাপুর থেকে। আমার বয়স মাত্র 24 বছর এবং আমি গ্রাজুয়েশন করেছি কল্যাণী মহাবিদ্যালয়, honors in geography in 2023 pass out, and after that I done my MBA in the field of marketing from EIILM Kolkata, from and pass out year is now just 2025. এবং বর্তমানে আমি আইসেক্ট অর্গানাইজেশনের অ্যাজ আ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি এবং প্রিভিয়াসলি আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে যে আমি আদিত্য বিড়লা গ্রুপের সাথে অ্যাজ আ মার্কেটিং ইন্টার্ন কাজ করেছিলাম in 2024 for 2 months, and before that I also worked as a digital storyteller with Gyrocut Pro.
to promote their product via social media or social networking. এবং আজকের দিনটাতে আমি খুবই এক্সাইটেড, ইউ ক্যান সে বাটারফ্লাইজ ইন মাই স্টমাক। আমি খুবই এক্সাইটেড যে আমি এই চান্সটি পেয়েছি আপনাদের সাথে এই বিষয়ে আমার বক্তব্য বা আমার মতামত একটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উইথ স্যারের সাথে শেয়ার করার, আরো ভবিষ্যৎ দিনে যাতে আপনারা এই বিষয়ে আরো জানতে পারেন এবং অবভিয়াসলি এটাকে দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেন। Thank you, Priti. Nicely you introduced yourself. And audience, please, I wish to get your attention. প্রীতি কিভাবে শব্দের উচ্চারণ করছে, প্রীতি কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করছে, কিভাবে প্রীতি নিজের এটিকেট বজায় রাখছে, এগুলো কিন্তু কর্পোরেট জগতে আমাদের শেখার প্রয়োজন আছে। এবং এটা যদি আমরা না জানি, না বুঝি, তাহলে আমরা কাজ করতে পারবো না। কিন্তু একজন সাইকোলজিস্ট হিসাবে, একজন মাইন্ড মেন্টর হিসাবে আমি লোভ সামলাতে পারছি না সবার প্রথমে একটা রিমেডি দেওয়ার জন্য। প্রীতি কিছুক্ষণ আগে বলেছে যে বাটারফ্লাই ইন স্টোম্যাক, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ কল্ড জিটার, দিস ইজ কল্ড জিটার ইন ওয়ান। এবার জিটারটা কিরকম ভাবে রিলেটেড, আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, হার্ট, লাং অ্যান্ড দ্য ইউরিনারি সিস্টেম, এই সমস্ত বিষয়টাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে ভ্যাগাস নার্ভ। এই ভেগাস নার্ভ যখন আমরা কোনোভাবে উত্তেজিত হই, যখন আমরা কোনোভাবে এক্সাইটেড হই, তখন এই ভেগাস নার্ভ নাড়াচাড়া শুরু করে দেয়, লাফালাফি শুরু করে দেয়। তখন আমাদের পেটের ভেতরে গুড়গুড় 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 হতে শুরু করে, কারো কারো পায়খানা যাওয়ার ইচ্ছে হয়, কারো কারো প্রস্রাব পায় বেশি বেশি করে, কারো কারো নার্ভাস ফিল করে, ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো হয়। এবং এই কাটানোর সব থেকে বেস্ট পদ্ধতি হলো ব্রিদিং এক্সারসাইজ, ধীরে ধীরে শ্বাস নেওয়া মুখের সাহায্যে ছাড়া। এটা নার্ভকে খুব দারুণ ভাবে সুদিং অবস্থায় নিয়ে আসে। আরো একটা ভালো এক্সারসাইজ হলো এর জন্য ভ্যাগাস নার্ভের স্ট্রেচিং প্রোগ্রাম, অর্থাৎ উপর হয়ে শুয়ে পড়ে, মানে কিছুটা ওই আমাদের বলা হয় পিঠকে পিছন দিকে নিয়ে যাওয়া হাতের জোর দিয়ে, অর্থাৎ পেটের উপরে যেন চাপ পড়ে, এইভাবে স্ট্রেচিং করা খুব দারুণ ভাবে এটা রেজাল্ট পাওয়া যায়। সো আমি একটা টিপস দিলাম। আমি টিপস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু ইন্ট্রোডাকশন বলেছিলাম আমি দেবো, আমি সেটাই এখন শেয়ার করব। এরপরই প্রীতি দাস তার মূল বক্তব্যে ফিরবেন। I am taking the opportunity to share my presentation. Let me. আমি অডিয়েন্সকে বলবো আমার স্ক্রিন কি ভিজিবল হয়েছে, প্লিজ। ইজ মাই স্ক্রিন ভিজিবল? Yes, sir. ইয়েস। আচ্ছা, একদম সহজ ভাবে কতগুলো কথা বলে নি। ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে মানে ইন্ডিয়ান যে জব সেক্টর, ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের সাজসজ্জার ধারণা, মানে এটা মানে সেজে গুজে অফিসে যেতে হবে, মানে অফিসে গেলে একটা ড্রেস মেনটেন করার দরকার, এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র একটা প্রয়োজনীয়তা নয়, এটা একটা পেশাদারিত্ব। পেশাদারিত্ব, সংস্কৃতি এবং সাফল্যের ছোঁয়ায় কি প্রভাব বিস্তার হয় তা একটু আমি বলার চেষ্টা করব। সাজসজ্জা কর্পোরেট সাফল্যের ভিত্তি প্রস্তর।
সাজসজ্জা কর্পোরেট সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর। মানে গ্লোবালাইজেশন, বিশ্বায়নের ফলে পেশাদার সাজসজ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এবং শুধুমাত্র পোশাক নয়, আচরণ, আত্মবিশ্বাস এবং কমিউনিকেশনের অংশ হিসাবে সাজসজ্জা কাজ করে। আপনি কি ড্রেস পরে যাচ্ছেন তা আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক সময় প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবসায়িক সাফল্য, উৎপাদনশীলতা এবং ক্লায়েন্ট সন্তুষ্টিতে প্রভাবিত করে। এবং সাজসজ্জা, পি.ভি. ভেঙ্কটেশ, একজন বিখ্যাত এইচআর বিশেষজ্ঞ, উনি বলছেন সাজসজ্জা এখন কৌশলগত ব্যবসায়িক অপরিহার্যতা, অর্থাৎ ইট ইজ স্ট্র্যাটেজিক কম্পালশন। ইট ইজ স্ট্র্যাটেজিক কম্পালশন। আপনাকে সেজে গুজে সঠিকভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হবে। এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে সাজসজ্জার বহুস্তরীয় যে দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মিশ্রণে একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। পোশাক প্লাস ভদ্রতা প্লাস আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ দক্ষতা। আপনার পোশাকের মধ্য দিয়ে আপনার আত্মবিশ্বাস প্রকাশিত হতে পারে, আপনার ভদ্রতা বোধ প্রকাশিত হতে পারে। আমরা যে ফ্ল্যাটটা তৈরি করেছিলাম, সেখানে প্রিন্স চার্লস যখন ভারতবর্ষে আসেন, উনি প্রথামাফিক প্লেন থেকে নেমেই প্রোটোকল অনুসারে হ্যান্ডশেক করে জুড়ে দেন। তখন ভারতীয় প্রতিনিধি কে নমস্কার জানিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানান। আমাদের ফ্ল্যাটটার মধ্যে সেই ছবিটা ছিল। এটা মানে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যখন প্রোটোকল মেনটেন করছেন, আপনি যখন আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার পোশাক আশাকের মধ্য দিয়ে, আপনার আচরণের মধ্য দিয়ে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন, তখন আপনি আপনার সংস্কৃতিটাকে ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না, এবং সেই সংস্কৃতি আপনি আমেরিকাতে গিয়েও সেটাকে ব্যবহার করতে পারেন। আর ভারতের বৈচিত্র্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড অপরিহার্য। অর্থাৎ আপনি যখন ভারতবর্ষে, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, এটা কেন ইম্পর্টেন্ট কথা, যে আমি গ্লোবালাইজেশনে আছি মানে অন্তত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তারা কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঐতিহ্য ধারণ করে, এবং তারা বিদেশে গিয়েও সে একই ধরনের বস্তুগত বিষয়টাকে তারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করে বিদেশি মানুষদেরও, এবং সেখানে যারা ইন্ডিয়ান আছে তাদেরকেও তারা সেইভাবে প্রভাব বিস্তার করার কথা আহ্বান জানায়। কাজে এটা কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না। এটা কিন্তু একটা ভালো দিক যে আমরা এই গ্লোবালাইজেশনের যুগেও আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে, ভালো দিকগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ধর্ম, জাতি এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সম্মান করা অত্যন্ত জরুরি। অ্যাকচুয়ালি মনস্তত্ত্বের, আপনি যদি ভালো থাকতে চান, আপনি যদি গ্রো করতে চান, আপনি যদি মাইন্ডসেট, সঠিক পজিটিভ গ্রোথ ওরিয়েন্টেড মাইন্ডসেট ডেভেলপ করতে চান, তাহলে সবার প্রথম অ্যাকসেপ্টেন্সের ধারণা, এমপ্যাথির ধারণাকে স্বীকার করতে হবে। সকলকে নিয়ে কাজ করা, ইনক্লুশনের ধারণাকে নিয়ে আপনাকে এগোতে হবে। তাহলেই কিন্তু আপনি সাফল্যের দিকে ছুটতে হবে। আপনি সবার প্রথমেই নাক ছিটকে ফেলেন, না এটা দিয়ে হবে না, ওই জাতকে দিয়ে হবে না, ওই ড্রেসকে দিয়ে হবে না, ওই অমুক মানুষটাকে দিয়ে হবে না, ওই টাইটেলধারী লোকেরা অশিক্ষিত, আপনি এরকম ধরনের নোশন যদি তৈরি করে ফেলেন, তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের ভারতবর্ষের যে গ্রোথ কিন্তু আটকে দেবো। এবং আমি এবার একটা ছোট উদাহরণ দেবো। আমি একজন বিখ্যাত প্রফেসরকে কোনো কারণে, তার সঙ্গে আমার একটা ইন্টিমেসি হয়েছিল। আমি একটু বলি, নাম বলবো না, আমি একটু বলি ঘটনাটা, তাহলে বুঝতে পারবেন। যে তাকে আমি যখন কয়েকদিন ধরে তার বাড়িতে যাচ্ছি আসছি এর মানে চলছে, এমন অবস্থায় আমি একদিন বললাম, আচ্ছা আপনার এখানে যে পলিক্লিনিকটা আছে, তার বাড়িতে যাওয়ার সময় একটা পলিক্লিনিক আছে, একটু কম পয়সায় ওরা চিকিৎসার কাজ করে, এবং একটু এনজিও টাইপের সংস্থা ওটা। বললাম এই সংস্থাটা কেমন, আপনার এখানে যারা ডাক্তাররা বসেন তারা কেমন ডাক্তার, আপনার কেমন লাগে? তো তখন উনি আমাকে বলছেন, ওনার, আমি নাম বলছি না, টাইটেল বলছি না, আহ, ওই আর কি, মানে ওই আর কি টাইটেল আর কি, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি বলছি না বিশেষ। তা তিনি বলছেন যে ওখানে যারা বসে তারা তো সবাই সব কোটায় কোটায় পড়াশোনা করে চাকরি পেয়েছে, ওদেরকে আমি ডাক্তারই মনে করি না। আমি আমাদের বংশগত ভাবে আমরা যে স্ট্যাটাসের লোক, ওদের কাছে চিকিৎসা আমরা, মানে এই যে প্রথমেই বাদ দিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ আমি বিশ্বাস কাজে আমাকে অবিশ্বাস, আমি হোর কাজে তুলে মার থোর। তো এই যে আমাদের ধারণাগুলো আমরা মানে প্রথম থেকে অ্যাকসেপ্ট করে নিই, এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এটা কিন্তু গ্রোথের জন্য, ভারতবর্ষের গ্রোথের জন্য অত্যন্ত একটা দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। এবং আরো কতগুলো বিষয়, পশ্চিমা প্রভাব, অর্থাৎ আমাদের ইউরোপীয় যে প্রভাব, এ থেকে দেশীয় গ্রহণযোগ্যতা, 90 দশকের পর পশ্চিমা ব্যবসায়িক আদবের প্রভাব আমাদের ভারতবর্ষে বেড়ে যায়। এবং এখন ভারসাম্য
কোন ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিকতা প্লাস জাতীয় ঐতিহ্য, এর উপরে কনসেন্ট্রেশন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। শাড়ি ও স্যুটের পাশাপাশি আচরণ ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকে প্রীতি দাস এগুলো নিয়েই আমাদের সামনে অনেক বেশি বেশি করে আলোচনা করবেন, আমরা অনেক কিছু শিখবো তার কাছে। সাজসজ্জা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য কিভাবে যুক্ত হতে পারে, আত্মবিশ্বাস এবং সুসজ্জিত কর্মী, ক্লায়েন্টের আস্থা। কিছু মনে করবেন না, আমরা মানে বলি বাজে বাজে, আমি বলি যে মেন্টরিং। ধরুন একটা খেলার মাঠে বা একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সবাই যে যার মতো ড্রেস পরে বসে যে যার মতো নিজের খুশি মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তার বদলে একটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে সবাই একই ধরনের প্রায় ড্রেস পরে, ড্রেস কোড মেনটেন করে সবাই যে যার টেবিলে অথবা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাদের কমিউনিকেশন করছে। একজন ক্লায়েন্ট হিসাবে আপনি যখন সেখানে প্রবেশ করেন, আপনি একটা প্রাইভেট ব্যাংকে যখন প্রবেশ করেন, আর আপনি যখন সেই আদিকালে, আমি সেই ব্যাংকের নাম বলছি না, যে যেভাবে অত্যাচার হতো আমাদের ওপরে, যেভাবে আমরা অত্যাচারিত হতাম সেখানে গেলে, মানে অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হতো যেভাবে, সেই যে ধারণাটা পরিবর্তন হয়েছে, সেইখানে সেই ব্যাংকের ম্যানেজাররা এখন তাদের কর্মচারীদের বলছেন, আমি কর্মচারীর কাছ থেকে শুনেছি, ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে আপনি পয়সা পান তো শুনতে বাধ্য। দেখুন পরিবর্তন হয়ে গেছে, পরিবর্তন হয়ে গেছে কথাটা। এর নামই হচ্ছে কর্পোরেট এটিকেট। এই যে পরিবর্তন মেনে না নিতে পারলে আপনি কিন্তু অ্যাবলিশ হয়ে যাবেন। যেমন কালকে বলেছিলাম, আমি একজন দোকানদারকে বলেছিলাম, আপনার দোকান 5 থেকে 7 বছরের মধ্যে উঠে যাবে যদি আপনি ফোন পের মাধ্যমে বা গুগল পের মাধ্যমে পেমেন্ট নেওয়া না চালু করেন। ভদ্রলোক আজকে টোটো চালায়, আচ্ছা আজকে আর তার দোকান নেই। বোঝা গেল কথাটা? এবং বেশি দিন নেই টোটোওয়ালাকেও ফোন পে আর গুগল পেতেই পেমেন্ট নিতে হবে। সেদিন এসে গেছে, কয়েক মাসের অপেক্ষা। আমি তো দেখতে পাচ্ছি, আমার তো মনে হচ্ছে এটা মাসের বা দিনের অপেক্ষা। ব্র্যান্ডেড ইমেজ সুসংগত হয় কর্মীদের আচরণে, প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। সেটা কোনো ব্র্যান্ডকে আপনি এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছেন, এখানে তো কর্মীদের আচরণে সেই ব্র্যান্ডের ইমেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সেজন্য দেখবেন বিভিন্ন বড় বড় দোকানে একই ড্রেস পরে সেলস গার্লরা তারা আপনাকে প্রেজেন্ট করে জিনিসপত্র। ভালো প্রথম ছাপ ভবিষ্যৎ সম্পর্ক করে দেয়, ফার্স্ট ইমপ্রেশন। অর্থাৎ ফার্স্ট ইমপ্রেশন কিন্তু একটা গভীর সম্পর্ক। কি ভালো লাগলো ওদের ব্যবহারটা, বারবার যেতে ইচ্ছে করে দোকানটাতে, বারবার যেতে ইচ্ছে করে ওই ব্যবসা ক্ষেত্রে। সো এই সাজসজ্জা এবং ক্লায়েন্টের সন্তুষ্টি, পরিষেবা যেমন আতিথেয়তা, ব্যাংকিং, আইটি, মানে এই সমস্ত যে ক্ষেত্রগুলোতে, হসপিটালিটি, ব্যাংকিং, আইটি, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে আচরণগত। আমরা কিন্তু অনেক ভালো ব্যবহার পাচ্ছি। পেশাদার ভাবমূর্তি ক্লায়েন্টের সন্তুষ্টি বাড়ায়। এবং হসপিটালিটির ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম এবং আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন? হসপিটালিটির সঙ্গে হাইজিনের একটা বিরাট সম্পর্ক আছে। হাইজিন মেনটেন, আপনি একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনাকে বলি, খুব ভালো লাগবে শুনতে, যে কোভিড পিরিয়ডে মানুষ প্রতি মুহূর্তে মানে দেখতো যে কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, কি কল দেওয়া যেতে পারে। তারপরে মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমন আসার ক্ষেত্রে হতো ওই জায়গাটা পরিষ্কার থাকে, চলো ওখানে যাওয়া যেতে পারে, ওই জায়গাটা নোংরা থাকে, ওই জায়গাটা যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু প্রচন্ডভাবে আমাদের প্রভাবিত করেছে। পেশাদার সাজসজ্জা ইজ ইকুয়াল টু ইতিবাচক পরিবেশ, ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা। যে লোকটা সঠিকভাবে ড্রেস কোড মেনটেন করে, অবশ্যই সে সেটা নিয়ে ভাবে এবং সেটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করে। তার বাড়ির লোকেরাও সে বড় সচেতন থাকে, আচ্ছা আজকে অমুক জায়গায় যাবে, এই ড্রেসটা পরার দরকার। এর ফলে কি, যে ব্যক্তিগত একটা শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। বাবাকে দেখে তার বাচ্চাটাও সেটা সে ব্যবহার করতে শেখে, সেই বাচ্চাটাও সেটাকে ফলো করতে শেখে। পেশাদার পরিবেশে কর্মীরা অনুপ্রাণিত হয়। পেশাদার পরিবেশ থাকলে কর্মীরা পেশাদার মানে কি, আই টেক বেস্ট অ্যাজ আই গিভ বেস্ট। পেশাদার শব্দটার মানে কি, আই টেক বেস্ট অ্যাজ আই গিভ বেস্ট। অর্থাৎ আপনি যখন ভালো সব থেকে দেবেন, তখন আপনি সব থেকে ভালো পাবেন। এই ধারণার উপর দাঁড়িয়ে থাকে পেশাদারিত্ব। এর ফলে এই ধরনের পরিবেশ যখন সৃষ্টি হয়, যেখানে আপনার যে গুণ আছে তা অ্যাকসেপ্টেড হয়, তখন সেখানে পরিবেশগতভাবে আপনার কাজ করতে ভালো লাগে। গবেষণায় দেখা গেছে যে একটা সংস্থায় 3 বছর কাজ করার পরে সেই সংস্থাকে দেওয়ার মতো আর কিছু থাকে না, আর ওই সংস্থার থেকে শেখার মতো আর কিছু থাকে না। এটা গবেষণা বলছে। কিন্তু একটা কর্মচারী ওই সংস্থায় 30 বছর কাটিয়ে দেবে, রিটায়ারমেন্টের দিন পর্যন্ত কাটিয়ে দেবে, সেটা নির্ভর করে সেই সংস্থার সঙ্গে তার কিভাবে বন্ডিং তৈরি হচ্ছে এবং সংস্থা তাকে কিভাবে ট্রিট করছে সারা জীবন ধরে, তার উপরে। সাজসজ্জা মানদণ্ড কর্ম পরিবেশকে সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনশীল করে তোলে। অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদিত্য যোশী, বিখ্যাত HR বিশেষজ্ঞ, তিনি এই কথা বলছেন। অর্থাৎ এটা একটা মানদণ্ড, এটা স্ট্যান্ডার্ড,
যা কর্ম পরিবেশকে বা ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টকে ইন্টিগ্রেটেড, সুশৃঙ্খল এবং ডিসিপ্লিন এবং প্রোডাক্টিভ করে তোলে। সো এই পর্যন্ত আমার ইন্ট্রোডাকশন। আসল বিষয়টা আমরা শুনতে চাইবো মিস প্রীতি দাসের কাছ থেকে। সো আই অ্যাম ক্লোজিং মাই অ্যাপ অ্যান্ড প্রীতি দাসকে অ্যালাউ করবার জন্য আমি তার কিছু ইন্ট্রোডাকশন তো সে যদি বলে আমি তাহলে স্লাইড অ্যালাউ করব। হ্যাঁ, তো ফার্স্টে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে গ্রুমিং ম্যানার্স অ্যান্ড এটিকেটস, যেটার মানে হচ্ছে একটা ব্যবহারিক দক্ষতা বা ব্যবহারিক স্কিল, যেটা আমরা বই পড়ে বা কোনো কিছু দেখে আমরা বুঝতে পারবো না। এটা আমাদের কি করতে হবে, হ্যাবিটের মাধ্যমে আমাদের এটাকে অর্জন করে নিতে হবে। বাট ইয়েস, এটার জন্য প্র্যাকটিস এবং কন্টিনিউয়াস থাকাটা খুবই দরকার। কারণ আমি একদিন প্র্যাকটিস করলাম, পরের দিন ভুলে গেলাম, জাস্ট কালকে ইন্টারভিউ, আজকে বসে প্র্যাকটিস করিনি, হয়ে যাবে, একদমই না। এটাকে আপনি যদি নিজের মাধ্যমে বা নিজের মধ্যে আনতে চান, তাহলে এটাকে আপনাকে ডে টু ডে, ডেইলি আপনাকে এটাকে দিনে একবার হলেও অন্তত প্র্যাকটিস করতে হবে বা মনে রাখতে হবে যে কখন কোথায় কিভাবে কিরকম আচরণ করতে হবে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি একটা ইন্টারভিউয়ারের সামনে যখন আপনি তার সামনে যাবেন, তার ফার্স্ট ইমপ্রেশন, স্যার যেটা বলেন, ফার্স্ট ইমপ্রেশনটাই কিন্তু মেইন। যখন আপনি ডোর দিয়ে ঢুকবেন, সেখান থেকে শুরু হয়ে ডোর থেকে বেরোনো পর্যন্ত পুরোটাই আপনার ইমপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাবেন, পুরোটা। নট অনলি দ্যাট, কি আপনি কথা বলছেন, হাত পা নাড়িয়ে ভালোই কথা বলছেন, খুব ভালো আপনার আই কন্ট্যাক্ট আছে, কমিউনিকেশন স্কিলস আছে, লিসনিং স্কিলস আছে, সব ভালো, বাট আপনি খুব নার্ভাস ছিলেন বা সামথিং, আপনার অ্যাটায়ারটা খুব ভালো ছিল না, অ্যান্ড আপনি ঢুকেছেন একভাবে, বেরিয়ে যাচ্ছেন আরেকভাবে, কোনো রকমের কোনো গ্রুমিং নেই, তো একদমই সেটা অ্যাপ্লিকেবল নয় ইন দা টাইম অফ ইন্টারভিউ। সো এইগুলোর জন্যই আজকের সেশনটা, আশা করছি সবাই এটাকে মন দিয়ে দেখবে। অ্যান্ড অ্যাজ আ বিউটি অ্যান্ড ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার, so I will try my best to give you that suggestion as per my knowledge. So let's start today's session. Hey, Priti, thank you. I'm sharing. Yes. Is it visible? Yes, now it's visible. So today's Please topic carry on. is etiquettes and grooming. You can say manner also. মানে manner, grooming and etiquettes, আমরা এই তিনটে বিষয় শিখবো। Yes, sir. Next slide. Yes. So etiquettes. What is etiquettes? The rule of polite and correct behavior. মানে এটা কি, এটিকেটস হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আপনাকে শেখাবে যে কি করে পোলাইট থাকতে হয় কোনো সিচুয়েশনে, ম্যানার শেখাবে এবং আপনাকে শেখাবে কি সঠিক বিহেভিয়ার বা সঠিক ব্যবহার। এবার আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে এখানে, এটিকেটস কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে বা বিভিন্ন দেশ ভেদে এটা কিন্তু আলাদা হয়। মানে আপনি ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ান লোকের সাথে যেরকম ব্যবহার করছেন, আপনি যদি একটা ফরেন কান্ট্রিতে যান, অবভিয়াসলি এটিকেটস চেঞ্জ হবেই। এখানে আপনি নমস্কার জানাচ্ছেন সবাইকে, ওখানে কি হ্যান্ডশেক করতে হবে। তো এইগুলো হচ্ছে বেসিক এটিকেটস। ওকে, তো এটা কি হয়, চেঞ্জ হয়। এবং কিছু কমন জিনিসও আছে যেটা চেঞ্জ হয় না, যেমন বিহেভিয়ারের মাধ্যমে কি, বিহেভিয়ারটা আপনার সবার সাথে পোলাইট রাখতে হবে, রুড বিহেভিয়ার করলে একদমই চলবে না। তো এটা জবের ক্ষেত্রেও যেমন, তেমন আমাদের নর্মাল রেগুলার লাইফের ক্ষেত্রেও অবভিয়াসলি সেম। দেন second is grooming, or you can say manner. Grooming refers to the things that people to do keep themselves can and make their face, hair and skin look nice. এখন গ্রুমিং জিনিসটা কি, গ্রুমিং জিনিসটা ধরুন আপনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন বা কারোর সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন, আমি ছেলে মেয়ে উভয়কেই বলছি। আপনি ধরুন কোনো স্পেশাল মানুষের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন, তো তার সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে অবভিয়াসলি আপনি নিজেকে একটা গ্রুম করবেন, একটা হেয়ার কাট দেবেন, একটা নাইস পারফিউম লাগাবেন, দেখবেন আপনার ফুল লুক অ্যাটায়ারটা যেন ভালো আছে নাকি, কারণ তার সামনে আপনাকে প্রেজেন্স হতে হবে ভালো করে।
তো সেইটাই হচ্ছে গ্রুমিং। এখানে অনেকগুলো পার্ট আছে যেটা আমরা পরবর্তী নেক্সট স্লাইডে তো অবভিয়াসলি দেখবো, যেখানে আপনার হেয়ার থেকে শুরু করে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আই কন্ট্যাক্ট, কথা বলার টোন এবং স্কিন সবকিছুই মানে ভ্যালুয়েবল। মানে যেখানে আপনাকে যেন ভালো করে যেন গ্রুমিং হতে হবে এবং মানে আপনার প্রেজেন্সটা যেন ভালো হয়। দেন ইজ ম্যানার, যেটা আমরা ছোট থেকে শিখি, স্কুল লাইফ থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ম্যানার্স শেখার কোনো শেষ নেই। অ্যাকচুয়ালি কি শেখার কোনো শেষ নেই, কিন্তু ম্যানার জিনিসটা এমনই যেটা আমরা ছোট থেকে মানে আমাদের বেস থেকে আমরা স্কুল লাইফ বলুন বা তার থেকেও ছোট যে পাঠশালা, KG1 KG2, ওখান থেকে আমরা ম্যানার্স গুলো শিখি যে ও ওরম করে আমাকে থ্যাংক ইউ বললে আমাকে ওয়েলকাম বলতে হবে, এটা হচ্ছে ম্যানার্স। ও আমাকে ওয়েলকাম বললে আমাকে মাই প্লেজার বলতে হবে, এটা হচ্ছে ম্যানার্স। বা সকালবেলা কারোর সাথে দেখা হলে গুড মর্নিং, বা দুপুরবেলা গুড আফটারনুন, এগুলো বলতে হবে, ম্যানার্স। তো ম্যানার্সটা কি, এটা ছোটবেলা থেকেই আমরা শিখে আসি, বড় হয়ে অতটাও শিখতে হয় না, বাট হ্যাঁ জবের ক্ষেত্রে বা কোনো আহ অন্য কিছুর ক্ষেত্রে আমাদের ম্যানার্স শিখতেই হয়। And next slide. Greetings and introduction. So what does it mean, greet? Greet means এই যে আমি বললাম সকালবেলা উঠে গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং, গুড নাইট। তো গুড নাইটটা আমরা কখন বলি? যখন আমরা একেবারে ঘুমোতে চলে যাব তখন। কিন্তু আপনি যদি রাত 10টাতেও কারোর সাথে কথা বলেন, তার মানে যে গুড নাইট স্যার এটা বলে আপনি কথা শুরু করবেন, একদম না। ওটাও গ্রুমিং এর মধ্যে পড়ে। তখন আপনাকে বলতে হবে ভেরি গুড ইভিনিং বা এরকম। তো গ্রিট মানে কি, আপনি কোনো লোকের কথা বলার আগে তাকে গ্রিট করবে, হ্যালো স্যার, হাউ আর ইউ, এরকম। তো তার মধ্যে আরো জিনিস পড়ে কি, স্মাইল অ্যান্ড আই কন্ট্যাক্ট। আপনি যখন ইন্টারভিউয়ের সামনে যাচ্ছেন, তার আগে আমি একটা ছোট জিনিস বলে রাখি। আপনি যে ডোরটা দিয়ে যাচ্ছেন, ডোরটা যে খুললেন, ডোর, আপনার চোখ যেন এদিক ওদিক সেদিক না হয়, চোখ যেন একদম ইন্টারভিউ এর সামনে হ্যালো স্যার মে আই কাম বলে ঢুকবেন। আবার যখন বেরোবেন তখন অনেকে কি করে, এরকম ধরুন এটা স্যার বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে ওর পিছন দিকটা যেন স্যারের সামনে একদম না থাকে, স্যারের মানে আপনার ফ্রন্ট ফেসটাই যেন ইন্টারভিউয়ের সামনে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে পিছনে এসে ডোরটাকে লক করবে। মানে আসার সময় তো ইন্টারভিউর যেন আপনার মুখ দেখে, বেরোনোর সময়তেও তাই। তো এটা আমি একটা ছোট্ট কথা বললাম। তো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ স্মাইল অ্যান্ড আই কন্ট্যাক্ট। আপনাকে সবসময় স্মাইল উইথ আই, এখানে স্মাইল অ্যান্ড আই কন্ট্যাক্টটা বলেছে, কিন্তু স্মাইল উইথ আই, আপনাকে চোখের মাধ্যমেও হাসতে হবে। আপনি শুধু হেসে দিলেন না, আপনাকে চোখে কিন্তু আমাদের মেন পার্ট, যেখানে আমি নার্ভাস না হ্যাপি না স্যাড সব বোঝা যায়। তো আপনাকে চোখটাও খেলে রাখতে হবে, চোখ মানে চোখের মাধ্যমে একটা মানে জলি ভাব যেন ইন্টারভিউ বুঝতে পারে। তো স্মাইল অ্যান্ড উইথ আই কন্ট্যাক্ট, এটা তো আই কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে। বাট আপনি যদি খুবই হেজিটেট হন, খুবই ফম্বল হচ্ছে আপনার কথা বলতে, সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা টিপস দিচ্ছি, একদম ফোরহেডের মাঝখানে তাকিয়ে দেবেন। আমার যখন হেজিটেট হতো প্রেজেন্টেশন দিতে ইন কলেজ লাইফ, তখন আমি সবার সাথে আই কন্ট্যাক্ট রাখতাম, বাট আমি এইখানটা তাকাতাম। তাহলে আমার কি হতো, আমার একদমই আমি হেজিটেট হতাম না, আমি ভালো করে ফম্বল হতো না আমার কিছুই, আমি ভালো করে প্রেজেন্টেশন দিতে পারতাম। তো এটা একটা ছোট টিপস। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্রিটিং, হাই, হ্যালো, গুড মর্নিং। দ্যাটস হোয়াট আই সেড বিফোর। যখনই আপনি কথা বলা শুরু করবেন, আপনাকে গ্রিট করতেই হবে ইন দ্য সেন্স কি, এটা গ্রুমিং এর মধ্যে আপনার পড়ছে। যখন আপনি গ্রুমিংটা ডে টু ডে লাইফ আপনি প্র্যাকটিস করবেন কারোর সাথে, আপনি এটা বলবেনই। আরেকটা জিনিস, আপনি যখন মেসেঞ্জার ইউজ করেন, কোনো নতুন ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, কাউকে যখন মেসেজ করেন, তখন তো হাই লেখেন বা হ্যালোই লেখেন, তাই না? তো সেইটা একটা ফর্মালিটিস এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, এটা ছোট গ্রিট আপনাকে করতেই হবে, সেটা যে কোনো রিলেশন হোক না কেন। থার্ড পয়েন্ট ইজ ইউজ দ্য পার্সন নেম। ইয়েস, আপনি যখন কোনো পার্সনের নাম ধরে জিজ্ঞাসা করবেন, আহ, সে নাই বা আপনাকে অ্যাটেনশন দিচ্ছে না, আপনাকে আপনার কথা মন দিয়ে শুনছে না, বাট যখনই আপনি তার নাম ধরে ডাকবেন, একবার হলেও তাকাবে। তো ইউজ দেয়ার নেম, যে সে যদি ছেলে হয় মিস্টার দিস, আর মেয়ে হলে মিস দিস বলে তাকে গ্রিট করবেন, বাট ইয়েস নামটা ধরে ডাকবেন। নামটা ধরে ডাকলে মনে হবে যে আরে আমাকে তো ডাকছে।
সেকেন্ড ইজ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। নাও হোয়াট ডাজ ইট মিন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ? বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি যখন ইন্টারভিউয়ারের সামনে গেলেন, এরকম করে অনেকে বসে আছে, খুবই নেগেটিভ। মানে ইন্টারভিউ তো পারলে বলে দেয় যে তুই বাবা বেরো, আমি অন্য কাউকে খুঁজে নেব। পকেটে হাত দিয়ে ছেলেরা ইন্টারভিউ দেয়, ঠিক আছে? একদম না ওগুলো। আহ আর আই কন্ট্যাক্ট তো সবচেয়ে মেন, কারণ আপনি এদিক ওদিক সেদিক তাকিয়ে একদমই কথা বলবেন না। যে কজন ইন্টারভিউর আপনাকে ইন্টারভিউ নেবে, প্রত্যেকের সাথে আই কন্ট্যাক্ট রেখেই আপনাকে কথা বলতে হবে, প্রত্যেকের সামনে। আপনি যদি খুব হেজিটেট হন, আহ একজন থাকলে তো খুবই ভালো, আর খুব হেজিটেট হলে আমি একটা টিপস দিয়ে দিলাম, ফোরহেড এর মধ্যেই তাকাবেন। বাট আকাশের দিকে তাকিয়ে, এই দিকে তাকিয়ে একদমই কথা বলা যাবে না। বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকেও মাথায় রাখতে হবে। ক্রস হ্যান্ড করে, ক্রস লেগ করে, পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে একদম কথা বলা যাবে না। আপনি হাতটা নাড়িয়ে এরকম করে বলতে পারেন, কারণ হাতটা নাড়ালে কি হয়, মানে তারও মানে সে বুঝতে পারে যে আচ্ছা আপনি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। আর হাতের সাথে আমরা একটা মাইন্ডের কানেকশন হচ্ছে, আপনি নিজেকে নার্ভাস ফিল করবেন না। তো এইটা একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পড়ছে, বাট খুব বেশি হাত নাড়ানো যাবে না। বাট নর্মাল আপনি যখন কথা বলছেন এরকম করে বলতেই পারেন, অসুবিধা নেই। সেকেন্ড ইজ বি মাইন্ডফুল অর পার্সোনাল স্পেস। মাইন্ডফুল মিনস যখন আপনাকে কোনো ট্রিকি কোয়েশ্চেন করা হবে, ইট ডাজন্ট মিন আপনার এক্সপিরিয়েন্স নাই থাকতে পারে, আপনার স্কিলস সেরকম নাই থাকতে পারে, বা যেইটুকু আছে সেটা যে ওটার ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওটা নাই হতে পারে। বাট বি মাইন্ডফুল, মাইন্ডফুল ইন দ্য সেন্স ইজ, আপনাকে যখন জব ডেসক্রিপশনটা দেওয়া হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই জব ডেসক্রিপশনটা পড়েই আপনি ইন্টারভিউতে গেছেন, এমনি এমনি তো যাবেন না। একটা হাত দিয়ে বদলে গেল। চলছে তো। হ্যালো, এনি কোয়েশ্চেন? প্লিজ মিউট ইউর সেলফ, বাক্সি বাবু। প্লিজ ক্যারি অন, প্রীতি। Yes. So be mindful or personal space, and why করবে না, don't respect others. বলা যাও Be খুব mind. মুশকিল। It's So okay. be mind. Hello. Okay. Carry on. I make it. I made Okay. it. Yes. So be mindful or personal space means, be mindful means আপনি যখন জব ডেসক্রিপশনটা দেখে গেলেন, আপনাকে ট্রিকি কোয়েশ্চেন করতেই পারে যে এটা আপনার সাথে ম্যাচ করছে না। বাট ইয়েস, ইউজ সাম প্রফেশনাল ওয়ার্ড অ্যান্ড বি মাইন্ডফুল। লাইক আপনাকে বলতে হবে যে ও স্যার আমার তো এই স্কিলটা নেই, ঠিক আছে। আপনি এটা বলবেন, ইয়েস স্যার আমার এই হয়তো স্কিলটা নেই, বাট আমি এই স্কিলটা ডেভেলপ করব, যাতে আপনি, যাতে আমি আপনার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড নিজের গ্রোথকেও মানে বাড়াতে পারি। শুধু নিজের গ্রোথ দেখলে হবে না, নিজের পকেটে টাকা আসছে এটা দেখলে হবে না, আপনাকে অর্গানাইজেশনের গ্রোথটাও দেখতে হবে। অর্গানাইজেশন গ্রোথ করলেই আপনি ওই কোম্পানি থেকে প্রফিট পাবেন। তো ফার্স্টেই হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল গ্রোথ অ্যান্ড বি মাইন্ডফুল। আপনাকে ট্রিকি কোয়েশ্চেন করলেও আপনাকে এমন অ্যান্সার দিতে হবে যেটা ওদের এক্সপেকটেশনের সাথে ম্যাচ খায়। অ্যান্ড বি রেসপেক্টফুল। এমন সিচুয়েশন হতেই পারে ইন্টারভিউয়ের সাথে যে ক্রস কোয়েশ্চেন করছে, আপনি খুব রেগে যাচ্ছেন বা আপনার হেজিটেট হচ্ছে কথা বলতে, সেই ক্ষেত্রে নার্ভাস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। জাস্ট টেক এ লং ব্রিথ অ্যান্ড শো রেসপেক্ট অ্যান্ড বি মাইন্ডফুল এভরিওয়্যার। And last point is respond to greetings, positive and welcoming atmosphere. আপনাকে যখন কেউ গ্রিট করছে, গুড মর্নিং ম্যাম, আপনি সবাইকে গ্রিট করুন, ইয়েস ভেরি গুড মর্নিং। বা আপনাকে কেউ যদি গুড নাইট বলে, বাই গুড নাইট, জাস্ট নট সে কি বাই, ইয়েস বাই গুড নাইট, হ্যাভ এ সুইট ড্রিম। মানে আর নামটা ধরে অবশ্যই ডাকবেন, ইয়েস প্রতীক বাই, ইয়েস রাহুল বাই, ইয়েস মিস সুস্মিতা বাই, হোপ উই মিট সাম অ্যানাদার ডে। তো এরকম করে আপনি যদি আরেকটা এক্সট্রা ওয়ার্ড আর এক্সট্রা সেন্টেন্সও লাগিয়ে দেন, তাহলে আপনার পারসেপশনটা তাদের মাইন্ডে আরো এফেক্টিভ হবে, যে না এই মানুষটা জানে কিভাবে লোকের সাথে কথা বলতে হয়, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তো এইগুলো হচ্ছে বেসিক গ্রিটিংস অর ইউ ক্যান সে ম্যানার্স, যেটা আমাদের প্রফেশনাল লাইফ বলুন বা কর্পোরেট লাইফ বলুন, প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কাজে লাগে। আপনি আপনার যদি প্যান্টালুন্স ভিজিট করেন কখনো বা শপার স্টপ,
ওখানে দেখবেন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে মানে কাস্টমারের ক্ষেত্রে কিন্তু নামাস্তে ইউজ করা হয়, নামাস্তে ম্যাম। কেন এটা গ্রিট করা হচ্ছে? যাতে এটাও একটা ম্যানার্স এর মধ্যে পড়ে, যেটা স্টাফদের শেখানো হয়। তো এটার মাধ্যমে কি হয়, কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন বাড়ে, কাস্টমারদের ভাল লাগে যে না ব্র্যান্ডটা ভালো না, বরং ওদের পুরোটা ভালো, মানে স্টাফদের ব্যবহারও ভালো। তো এই জিনিসটাকেও আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যখন আপনি ইন্টারভিউতে যাবেন। নেক্সট স্লাইড। Okay. So let's start. Restaurant etiquettes: arrival manner, ডাইনিং টেবিল ম্যানার অ্যান্ড ডিপার্চার ম্যানার। এখানে তিনটে মানে হচ্ছে অ্যারাইভাল মানে আপনি যখন আসছেন, ডাইনিং টেবিল ম্যানার যখন কাস্টমার বলুন বা যারা আছে যারা এসে মানে ডিনার করবে তাদের সাথে কিভাবে টেবিল থেকে শুরু করে মানে পুরো মানে পেমেন্ট হওয়া পর্যন্ত যেই প্রসেসটা পুরোটাই কিভাবে করবেন। আর লাস্ট হচ্ছে ডিপার্চার ম্যানার, মানে পেমেন্টের পর থেকে যে পুরোটা চলে যাওয়া পর্যন্ত তাদের যে সিস্টেমটা, সেই ম্যানার গুলোই নেক্সট স্লাইডে আমরা এখন দেখবো। Okay, Mr. Das, kindly next to the third slide. Yes, another. Okay, আগেরটা। This is the arrival manner. Okay. So arrival manner এ reservation, dress code, arrival and greeting. গ্রিটিংটাকে আমি লাস্টেই রাখবো, বা অ্যারাইভালের আগে, বা ঠিক আছে গ্রিটিংটা ঠিক আছে। রিজার্ভেশন মিনস যখন কোনো কাস্টমার আপনাদের বা কারোর যদি কোনো রেস্টুরেন্ট থেকে থাকে সেখানে যে রিজার্ভেশন করতে হবে কাস্টমারদের, সেই পয়েন্টটাকে এখানে বোঝাচ্ছে রিজার্ভেশন। মানে কোনো কাস্টমার যে কোনো টেবিল বুক করেছে, রিজার্ভ করেছে, সেই পয়েন্টটাকে বোঝাচ্ছে রিজার্ভেশন। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ড্রেস কোড। এখানে ড্রেস কোড মানে কিন্তু কাস্টমারদের ড্রেস কোড নয়, এখানে ড্রেস কোড মানে হচ্ছে স্টাফদের ড্রেস কোড। ওকে। অ্যান্ড ইফ ইউ আর এ ইন্টারভিউই, যখন তুমি একটা ক্যান্ডিডেট হয়ে যাচ্ছ সেখানেও কিন্তু আপনার ড্রেস কোডটাও ম্যাটার করবে, যেটা আমি এখনো তো বলিনি, নেক্সট স্লাইডে বলবো। এখানে ড্রেস কোড বলতে এমপ্লয়ীদের বলা হচ্ছে, এবং অবভিয়াসলি কাস্টমারদের একটা ভালো প্রিমিয়াম হোক বা মডারেট হোক, ড্রেস কোড থাকাটা আমার মনে হয় খুবই জরুরি। কারণ যখনই আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি, বাড়িতে খেতে না হয় এটা সেটা ঘরের কাপড় পরেই না তো হয়ে যায়, কিন্তু যখন আমরা একটা জায়গায় যাচ্ছি মানে লুক গুড, মানে সবসময় আপনাকে ভালো দেখাতে হবে, সেটা বাড়িতে হোক সবসময় হোক। আর ভালো দেখার সাথে বা ভালো থাকার সাথেও কিন্তু একটা বাস্তু বলুন বা অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি কিন্তু একটা কানেকশন আছে। অ্যান্ড আই এম আ ভেরি ভেরি স্পিরিচুয়াল পার্সন, তো আমি এগুলোকে খুব বিশ্বাস করি এবং মেনটেন করারও চেষ্টা করি। অ্যারাইভাল মিন্স যখন কাস্টমার চলে এলো, অ্যারাইভ করে গেছে, আফটার দ্যাট ইউ সে ইউ গ্রিট দেম, সবাইকে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। হ্যাঁ, একসাথে 12 জন লোক গেছে, 12 জন দিকে তাকিয়ে তো বলা সম্ভব না। গুড আফটারনুন স্যার আর ম্যাম এরকম বলে গ্রিট করা উচিত। আফটার দ্যাট ওকে, ডাইনিং টেবিল ম্যানার, way to sit, then napkin use, then cutlery use, ordering food, table manner, way to আচ্ছা নেক্সট স্লাইড। Yes. Now see, there is a so many picture. এখানে কি সবাই সব পিকচার বুঝতে পারছো? যদি বুঝতে পারো তাহলে তো খুব ভালো, আর যদি কেউ না বুঝতে পারো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। Place the napkin on your lap. Yes. Place the napkin on your lap, মানে ন্যাপকিন যেটা আছে অনেকে এখানে বেঁধে নেয়, সেটাও করা যায়। আমি কি বলেছি, এটিকুয়েটস কখন চেঞ্জ হয়? এটিকুয়েটস দেশ ভিত্তিকে চেঞ্জ হয় বা অঞ্চল ভিত্তিকে চেঞ্জ হয়। তো এখানে কি বলা হয়েছে, ন্যাপকিন প্লেস অন ইউর ল্যাপ, মানে আপনি আপনার কোলে রাখুন। অন্যদিকে আপনি যখন কোনো ব্রিটিশ কালচারে গেলেন বা আমেরিকান কালচারে গেলেন, তখন দেখবেন ওরা এখানে বেঁধে নেয়। তো এটা কি এটিকুয়েটস বা ম্যানার বলুন, এটা অঞ্চল ভিত্তিকে চেঞ্জ হয়। এটা কোনো ঘাবড়ানোর ব্যাপার নেই যে ওরা গলায় বেঁধেছে মানে আমরা কোলে পেতেছি মানে কি ভুল, একদমই না। তো আর অনেকে কি করে, ন্যাপকিনটা নিল, নিয়ে হাত মুছে এটা মুখ মুছে রেখে দিল, প্লিজ অন ইউর ল্যাপ। তো
এটাই তো তোমাকে ম্যানার শেখাচ্ছে না, যে মানে একটা কি করে ক্লাস বলুন বা ম্যানার বলুন সবকিছু মেনটেন করতে হয়। লোককে দেখানোর জন্য আমি মেনটেন করলাম, এটা শুধু নয়, মানে নিজেকে গ্রুম হবে। এমন নয় যে আমি কালকে ইন্টারভিউ বলে আমি এটা মুখস্থ করে গেলাম থরোলি, যে প্লেস অন ইউর ন্যাপ, এগুলো সেগুলো না, এটা তোমাকে ডেইলি লাইফেও অ্যাপ্লিকেবল করতে হবে যখনই রেস্টুরেন্টে যাও না কেন। দেন এলবো অফ দ্য টেবিল, হাতটাকে অনেকে কি করে টেবিলের ওপর রেখে দেয়, টেবিল বাজায়, হ্যাঁ এরকম করে কথা বলে, একদম না, খুব ভুল এটা। সো এলবো অফ দ্য টেবিল, হাতটা টেবিলের নিচে অবভিয়াসলি রাখতে হবে। বাড়িতে থাকো, বাড়িতে থাকলে তো তখন হাতের ওপরে হাত কোথায় অত না খেয়াল করলেও চলবে, বাট রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যখন করছি, এলবো অফ দ্য টেবিল। ফুড টু মাউথ, নট মাউথ টু ফুড। কি করে, চামচটাকে কোথায় নেবে তা না করে এদিকে এরকম, একদম না। সো এখানে বলেই দিয়েছে ফুড টু মাউথ, নট মাউথ টু ফুড। সো চিউ উইথ ইয়োর মাউথ ক্লোজড, যখন তুমি জিনিসটাকে চিবোচ্ছ, খাবারটাকে খাচ্ছ, দাঁত দেখা যেতেই পারে, দাঁত আছে, দাঁত দেখা যাবে, কিন্তু ওই দাঁত বের করে 24 ঘন্টা খেয়ে গেলাম ওরকম না। চিউ উইথ ইয়োর মাউথ ক্লোজ। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, অনেকে যখন কোনো জুস খায় বা কোনো ড্রিঙ্ক খায় বা ধরুন চা খাচ্ছে, একটা গিস করে একটা আওয়াজ হয়, ওরকম করে চা খায়, সেটা গরম চা হোক, ঠান্ডা চা হোক, কফি হোক, খায়, ওই আওয়াজটাও মেনটেন করতে হবে। মানে আপনি কারোর সাথে কর্পোরেট টেবিলে বসে আছেন খাবেন বলে, ওখানে আপনি যদি ওরকম করে কোনো জল খান বা চা খান, কফি খান, ওটাই তো ম্যানার, ওটাই আপনার ইমপ্রেশনে মানে দেবে, যে তখন আপনাকে লোক আরে এ কিভাবে চা খাচ্ছে বা কিভাবে খাচ্ছে, ম্যানার্স জানে না, ম্যানার্স লেস কেন বলে, এইগুলোর জন্যই বলা হয়। তো এটাকেও কিন্তু মেনটেন করতে হবে। ডোন্ট কমপ্লেন অ্যাবাউট দ্য ফুড, ফুড যেমনই হোক না কেন, ডোন্ট কমপ্লেন। হ্যাঁ, এক্সট্রিম যদি কিছু হয়ে যায়, লাইক খুবই খারাপ বিহেভিয়ার অ্যান্ড খুবই মাউথ ফ্রেশনারের জায়গায় ধরুন আপনাকে কোল্ড আইস বা হ্যাঁ কোল্ড আইস দিয়ে দিয়েছে, মানে এটা তো সাংঘাতিক বড় একটা ক্রাইমের দিকেই চলে যাচ্ছে, না জেনে কি করে কাস্টমারকে এরকম করা যায়, তো তখন আপনি কমপ্লেন করুন। বাট এই ছোটখাটো জিনিসের জন্য কমপ্লেন করা আমার মনে হয় না একদমই উচিত, যেটা ম্যানার্স এর মধ্যে পড়ে। অনেকে আছে, আমি জানি না, অনেকে বলতে কি আমার চেনা পরিচিতদের মধ্যে তো নয়, বাট আমি দেখেছি যে কিছু একটা জিনিস হলো যে হ্যাঁ এটা ভালো না, ওটা ভালো না, কমপ্লেন করতে শুরু করে দিল। তো আমার মনে হয় এগুলোকে অ্যাভয়েড করা দরকার। যত কুল থাকা যায়, যত কুল থাকবেন, তত আপনার পার্সোনালিটিটাও কুল হবে, তত এফেক্টিভ হবে। দেন টেক বাইট সাইজ, অনেকে এত বড় বড় আহ কাঁটা চামচে কেটে তারপর খাবে, একদম না, ওটা আরো ম্যানার্সলেস দেখায়। যতটা পরিমাণ খাবার আপনি খেতে পারবেন, চিবোতে পারবেন, ততটা সাইজেই খাবার আপনি নেবেন আর খাবেন। টাইম তো পালিয়ে যাচ্ছে না, সময় পালিয়ে যাচ্ছে না, আর ওখান থেকে কেউ আপনাকে উঠেও যেতে বলবে না, তাই কেন আপনি মানে ওরকম করে খাবেন। আর কি, আপনি যদি ছোট টুকরো করেও খান, তাহলে আপনার মানে এখানে যে পয়েন্টটা আছে চিউ উইথ ইউর মাউথ ক্লোজ, ওই সুবিধাটা আপনার হবে। সো এটাই আমি বলার চেষ্টা করলাম। দেন নেক্সট স্লাইড। ওকে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং, যারা হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ছো বা পড়েছেন বা এই জিনিসগুলোর প্রতি ইন্টারেস্ট রাখেন, তারা তো অবভিয়াসলি জেনে থাকবেন যে এখানে যেই ফার্স্ট যেই পিকচারটা দেখানো হয়েছে ওটা হচ্ছে এক্সিলেন্ট, যখন আমরা ডিশটা খুব ভালো লাগবে, লাইক খুবই ভালো খেতে লেগেছে, তো আপনি কাটলারি সেটটা এরকম করে রাখতে পারেন। দেন আফটার দ্যাট যে সেকেন্ড পিকচারটা আছে, ওটা ক্রস অ্যাঙ্গেল করে রাখা আছে, লাইক ডিডন্ট লাইক, মানে আপনি পছন্দ করেনি, বোঝাই যাচ্ছে, লেখাও আছে। দেন রেডি ফর সেকেন্ড প্লেট, যেটা প্লাস চিহ্নের মতো করে রাখা আছে, ওটা নেক্সট প্লেট, আপনি নেক্সট প্লেটের জন্য রেডি হয়ে গেছেন বা নেক্সট প্লেট অর্ডার করার জন্য, সো আপনি কাটলারি সেটটা এমন করে রাখতে পারেন। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইজ পজড, মানে কিছুক্ষণ ব্রেক। পজড মানে কি, পজড মানে হচ্ছে এরপরে আপনি হয় খাবার অর্ডারও করতে পারেন বা পেমেন্ট করে বেরিয়েও যেতে পারেন, ওই টাইমটা হচ্ছে পজড, মানে যেখানে আপনি শিওর নন যে আপনি খাবার অর্ডার করবেন না করবেন না, ওই টাইমটা পজড। ওকে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট লাস্টলি ইজ ইটস ফিনিশড, খাবার শেষ, পেমেন্ট করে বাড়ি যাব, ব্যাস, কাটলারি সেট ওরকম করে রেখে দাও।
অ্যান্ড আমি বারবার বলছি এটা সবার জন্য নয়, এই কাটলারি সেটের পিকটা যারা হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়েছো বা জানো তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল। এমন নয় যে আমাদের মতো সবাই আমরা হোটেলে গেলাম এরকম ওয়েবিনারে করে আছি, পরে কথা বলছি। এরকম করে কাটলারি সেটটা রাখতে হবে, আরে ভুলে গেছি ছবি দেখে নিই নয়তো কি ভাববে, একদম না। জাস্ট চিল এটা। যারা এটার মধ্যে ইউজ টু তারাই জানো, এবং তাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল। নেক্সট লাইন। ওকে, so here is so many pictures. So first the picture is butter knife. এখানে বাটার নাইফ মিন্স আমরা যে বড় বড় যে বাটার গুলো হয় যেটা হোটেলের ক্ষেত্রে কাজে লাগে বা নানান কোনো বড় পার্টি বা গেট টুগেদারে কাজে লাগে। এটা বেসিক্যালি কি, এগুলো ইন্ডিয়াতে তো ইউজ হয় বাট প্রিমিয়াম হোটেলে বেশি ইউজ হয়, লাইক আইটিসি এরকম হোটেলে বেশি ইউজ হয়। অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইটস ফ্রম দ্য ব্রিটিশ কালচার অর ইউ ক্যান সে আমেরিকান কালচার। ওকে, সো এখানে যে নাইফটা দেওয়া হয়েছে বা ছুরি যেটা দেওয়া হয়েছে ওটা বাটার নাইফ, মানে বাটারটাকে নিয়ে সেটা ব্রেডের মধ্যে দেওয়া পর্যন্ত যে নাইফটা ইউজ এগুলো করা হয় এগুলো তো। এগুলোর অ্যানালিসিস দেওয়ার প্রয়োজন নেই, একটা স্ক্রিনশট নিলে হ্যাঁ, আমারও প্রত্যেকেই তাই করে মনে নিতে হয়, পারে। হ্যাঁ, দেখে বোঝা ইউ আর যাবে। রাইট, ইউ আর রাইট। হ্যাঁ, আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। ইয়েস। So departure manners, departure etiquettes, payment, thank you note, manners towards waiters. এখানে অ্যাজ আ কাস্টমার, আমি ধরো কাস্টমার, ডিপার্চার এটিকুয়েটস মিনস হচ্ছে, এটিকুয়েটস মানে কি আমি বলেছি যে এটা অঞ্চল ভিত্তিকে বা সময় ভিত্তিকে বা স্থান ভিত্তিকে এটা চেঞ্জ হয়। তো ডিপার্চার ম্যানার হচ্ছে যখন আপনি ধরুন উঠে যাবেন, উঠে যাবেন মানে কি, উঠে যাবেন মানে উঠেই দাঁড়াতে হবে আপনাকে। তো তখন তো আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারেন না, তো কারণ নেক্সট ব্যাচও তো থাকতে পারে, অন্য কাস্টমার তো থাকতে পারে। তো আপনাকে বুঝতে হবে আপনাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, সেখানে যদি কোনো মাউথ ফ্রেশনার দেয় ওটাকে ইউজ করতে হবে, বা ইউজ করলেন বা না করলেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তো এখানে ডিপার্চার এটিকুয়েস্টে মানে কি, আপনাকে যখন আপনি প্রস্থান করবেন সেখানে যে ম্যানার গুলো হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে। এবং পেমেন্ট মেথডটা কি, পেমেন্ট মেথড হচ্ছে এখানে আপনি ক্যাশে করতে পারেন, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইউপিআই, ক্রেডিট কার্ড, যেটাই করুন না কেন, বাট ইয়েস মেক শিওর আপনাকে কুল থাকতে হবে। এমন নয় যে খাবার খারাপ আমি কেন এতটা পে করব, এরকম যেন না হয়। ওকে, ওরা ওরা যেটা ডিসার্ভ করেন ওটা করবেন। আরেকটা আমি জিনিস বলে রাখি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেকেই করেন না, টিপস দিতে আমরা চাই না। আমরা কেন টিপস দেব না? 10 টাকা হোক 5 টাকা হোক টিপস দাও। এখন কারণ আমরা জানি না ওরা কি পরিস্থিতির মধ্যে আছে, ওখানে যারা কাজ করে ওরাই জানে। এবং টিপস দেওয়াটা একটা ম্যানার্স এর মধ্যে পড়ে। ওকে, আপনি যখন কোনো প্রিমিয়াম লোকজন বা কোনো কর্পোরেট সেক্টরের সাথে বসে আছে সেখানে আপনি যদি টিপস দেন সেটা একটা নোটিসেবল জিনিস হবে। ওকে, সো আর এখন আরেকটা জিনিস, জোম্যাটো বা সুইগি সামথিং কিছু একটাতে টিপস এর একটা করে দিয়েছে, যেখানে 20 টাকা হোক 30 টাকা হোক 50 টাকা হোক আপনি আপনাকে টিপস দিতে পারেন। ওরা জোর করে না বাট দিতে পারেন। আমি জানি না অনেকেই করেছেন কিনা, মানে খাবার অর্ডার করলে তো ওখান থেকে দেখায়। সো এটা একটা টিপসটা আমার মনে হয় দেওয়া উচিত, এবং আপনার ডে টু ডে লাইফেও অ্যাড করা উচিত যখন আপনি কোথাও যাচ্ছেন। বেসিক্যালি দেখো, টিপসটা তো ওটা হোটেল বা কোম্পানি ডিসার্ভ করে না, টিপস কারা ডিসার্ভ করে, স্টাফ ডিসার্ভ করে। সো তো তুমি তাদের জন্য এইটুকু করতেই পারো। দেন থ্যাংক ইউ নোট, অবভিয়াসলি আপনাকে থ্যাংক ইউ বলতে হবে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ডিপার্চার, প্রস্থান যেটাই হোক, বা ওরা যদি কোনো রিভিউ দিতে চায় আপনি অবভিয়াসলি রিভিউটাও ভালো করে শেয়ার করবেন। অ্যান্ড দ্যাট আফটার দ্যাট নেক্সট লাইন। ভিডিও ইজ দেয়ার। ওকে,
Okay. Grooming. Yes. So the next slide is grooming. And we are going to enter this part, grooming, which is very interesting. So the next slide. গ্রুমিং না গ্রুমিং এখানে অনেক টাইপের টাইপ মানে কি এগুলো সবকটাই এক একটা জিনিস ইন্ডিভিজুয়াল জিনিস যেটা অর্জন করতে হবে না ফার্স্ট ইজ পার্সোনাল হাইজিন পার্সোনাল হাইজিন মিনস এখানে আপনি যখন কারোর সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন বা নিজের বাড়িতে থাকার ক্ষেত্রেও হাইজিনটা মাস্ট ঠিক আছে আমি বাইরে থেকে ঘুরে এলাম পা না ধুয়ে খাটে উঠে পড়লাম না দরকার পড়লে বাইরে ট্যাপ কল থাকলে পা ধুয়ে ঘরে ঢোকো বা পাটা ধুয়ে খাটে বসো বা হাত ধুয়ে খাও যেটা অনেকেই করে না মানে বসেই খেতে বসে পড়লাম এরকম হাতটা ধুয়ে খেতে হবে যেমন খাবার পরেও আমরা হাত ধুই খাবার আগেও হাত ধো ঠিক মতো থাকো অ্যান্ড হেয়ার কেয়ারের মধ্যেও সেটা পড়ছে বডি কেয়ারের মধ্যেও সেটা পড়ছে ওকে মানে কালকে দেখা করতে যাব আজকে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে এলাম আজকে গিয়ে চুলে স্পা করিয়ে এলাম আজকে গিয়ে ফেসিয়াল করিয়ে এলাম আজকে গিয়ে আইব্রো প্লাক করিয়ে এলাম একদম না ওটা পার্সোনাল হাইজিন এর মধ্যেই যেহেতু পড়ছে তোমাকে ডে টু ডে লাইফে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেটা মাসে একবার হোক বা সপ্তাহে একবার হোক ওকে অ্যান্ড পার্সোনাল হাইজিনটা কি যেটা হাত ধোয়া পা ধোয়া স্নান করা এগুলো তো ডেইলি এটা তো আর মাসে একবার দুবার করে কোনো ব্যাপার নেই না আরেকটা জিনিস হেয়ার কেয়ার আমি যেটা বললাম হেয়ার কেয়ার যখন আপনি ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে যাচ্ছেন বা যে কোনো স্পেশাল ডে বা স্পেশাল ওকেশনে যাচ্ছেন হেয়ার কেয়ারটা আমার মনে হয় করা দরকার এবং হেয়ার যদি কারো ন্যাচারালি খুব ভালো থাকে আমার মনে হয় না এক্সট্রা কিছু করা দরকার ওকে অ্যান্ড আফটার দ্যাট স্কিন কেয়ার স্কিন কেয়ার মিনস স্কিনটা যেন ভালো দেখতে লাগে এমন না যে খুব একগাদা মেকআপ করে ইন্টারভিউ দিতে বসেছি আরেকটা জিনিস এখানে কি আমি একটা জিনিস বলবো এখানে ইন্টারভিউতে যখন গেছে ছেলেমেয়েরা ছেলেদের ক্ষেত্রে তো হয় না মেয়েদের ক্ষেত্রেই হয় চুল একেবারে চুল স্পা করিয়ে এসে উড়িয়ে উড়িয়ে একেবারে কথা বলছে একদম না চুল সবসময় বাঁধা থাকবে বা বাঁধা না থাকলেও মুখের সামনে যেন এরকম না আসে এটাই আমার কথা মানে বেশি যেন হাত দিয়ে না করা হয় আরেকটা জিনিস পার্সোনাল হাইজিন এর মধ্যে কিন্তু পাটাকে নোটিস করা হয় ওকে ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে পাটাকে নোটিস করা হয় মিনস আমি যদি স্যান্ডেলও পরি মোজা দিয়ে পরবো বুট পরি মোজা দিয়ে পরবো আঙ্গুল যেন দেখা না যায় ওটা খুব ব্যাড ম্যানার্স ওকে সবচেয়ে ভালো ব্ল্যাক জুতো ব্ল্যাক মোজা
স্কিন কেয়ার, স্কিনটা যেন ভালো হয়, খুব একগাদা মেকআপ, খুব লাল রঙের রং চড়ে, খুব একদম ওয়াইন রেড কালারের লিপস্টিক পরে একদম মাস্কারা দিয়ে ব্লাশ দিয়ে গেছি না। সবসময় নিজেকে ন্যাচারাল রাখতে হবে। এবং হ্যাঁ, মেকআপ করো তুমি, বাট সেটা মানানসই মেকআপ করো। তুমি তো বিয়ে বাড়ি যাচ্ছ না যে এতগুলো মেকআপ করবে, বা লাল লিপস্টিক পরেই যেতে হবে এমন তো কোনো মানে নেই। নিউড লিপস্টিক পরো, যেটা ন্যাচারাল লাগবে তোমাকে। তোমার স্কিন যদি ভালো হয় তোমাকে বেশি মেকআপ করতে হবে না। বাট ইয়েস, অ্যাজ আ মেকআপ আর্টিস্ট, মেকআপ ইজ এ বিউটিফুল থিং টু লার্ন। ওকে, মেকআপ সব জায়গায় ইউজ হয়। আর আজকালকার দিনে 2025-এ দাঁড়িয়ে আমি তো জানি না এমন কাউকে দেখিনি যে মেকআপ ইউজ করে না। ছেলে থেকে মেয়ে, বাচ্চা সবাই মেকআপ করে। কিন্তু মেকআপটাকে করতে 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 অনেকে কি এক্সট্রিম করে ফেলে। তো ওইটাই আমি বলছি, যাই করো ন্যাচারাল থাকো। ক্লোথিং, ক্লোথিং ক্লোথিং মিন্স এই যে আমি এখন যেই সাদা শার্টটা পরে আছি, আমি এটা উম চাইলে নাও পরতে পারতাম, না পরে অন্য কোনো যেটা ক্যাজুয়াল ওয়্যার ওটা পরতে পারতাম। একটা রং চঙে একটা শার্ট পরে একদম লাল লিপস্টিক মেখে বসতে পারতাম, বাট আমি ওটা করিনি। কারণ এটা একটা কাইন্ড অফ কর্পোরেট টক, যেখানে তোমরা শিখতে পারবে। এবার আমি যদি এখানে খুব লাল লিপস্টিক মেখে আর এর থেকে, এই যা মেকআপ করছি এর থেকেও আরো যদি চড়া মেকআপ করতাম, তাহলে তোমরাই আমাকে উল্টে প্রশ্ন করতে। ওকে, এবার ক্লোথিংটা কি? ক্লোথিংটা হচ্ছে যখন তুমি ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে যাবে, দিতে যাবে ইন্টারভিউ, ক্লোথিংটা তোমাকে সাদা, সাদাকে ধরে চলো। সাদাকে হারাবে না। সাদা ধরে চলো, সাদা শার্ট, ব্ল্যাক ট্রাউজার বা কোনো বেজ কালারের ট্রাউজার, ব্লু কালারের ট্রাউজার, এগুলো ইউজ করো। সাদা ধরে চলো, কারণ সাদার কোনো বিকল্প নেই। ওকে, কারণ বড় বড় যারা তুমি বিজনেসম্যান দেখেছো, তারা দেখবে বেসিক্যালি সাদাটাই ইউজ করে। সাদা সাদা বা হালকা নীল রং জাতীয় ইউজ করে। তো সাদাটাকে ধরে চলো, যত হালকা রং পারবে ইউজ করো ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে। ফুটওয়্যার আমি মাস্ট যেটা বলেছি, মানুষের পায়ের পায়ের দিকেও কিন্তু তাকায়, চোখ দিয়ে তাকাতে তাকাতে পা পর্যন্ত তাকায় যে পায়ে কি কিরকম পড়েছে, কাদা মাখা জুতো না একদম চকচকে পলিশ জুতো, ওইটাও মাথায় রাখবে। আর ফ্রেগনেন্স, ইউজ নট ইউজ ভেরি স্ট্রং ফ্রেগনেন্স, বাট ইউজ সাম ন্যাচারাল, কোনো একদম হালকা সফট জাতীয় কোনো যে ফ্রেগনেন্স গুলো হয় ইউজ করতে পারো। অ্যান্ড মেক শিওর, এটা আমি ছেলেদের ক্ষেত্রে বলতে চাই, সিগারেট খেয়ে ইন্টারভিউ দিও না। কারণ তুমি, ঠিক আছে আমি মানছি এটা অনেক সময় হয় যে 20 জন 25 জন 30 জন পর ইন্টারভিউ এর ডাক এসছে তোমার, তুমি চা খেতে গিয়ে একবার সিগারেট খেয়ে এসছো, ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যখনই তুমি ইন্টারভিউ দিতে ঢুকবে, ইউজ মাউথ ফ্রেশনার। ওকে, কথা বলার সময়টাও তো জরুরি না? কমিউনিকেশন স্কিল যেমন জরুরি, তেমনই তোমার ফ্রেগনেন্সটাও জরুরি। তো এইগুলো বলে দিলাম। Good going, Priti. I'm taking one note. I want to deliver one note for the candidates. Uh, আজকে আমরা যা এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকেও অনেক উচ্চ মার্গের আমাদের প্রোগ্রাম চলছে, এবং খুব আমাদের লার্নিং খুব ভালো হচ্ছে, এবং অনেকেই খুব আগ্রহের সঙ্গে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। যে যেখানে আছেন প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই। সঙ্গে একটা ঘোষণা দিয়ে রাখি যে আজকের প্রোগ্রাম, এই যে আপনি কর্পোরেট গ্রুমিং সম্পর্কে জানলেন, অ্যাওয়্যার হলেন, আপনি যদি সার্টিফাইড হতে চান এই ব্যাপারে, শুধু আজকের প্রোগ্রামের উপরে যদি কোনো স্পেশাল সার্টিফিকেট আপনার দরকার পড়ে, এবং আমার মনে হয় এটা আপনাদের জন্য উপকারেও আসবে, কারণ পরবর্তীকালে আপনি কোনো জায়গায় কি আপনি গ্রুমিং কোর্স করেছেন এটা দেখালে সে হয়তো আপনাকে ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে। সেখানে প্রীতি ম্যাডামের সই থাকবে, ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হিসেবে আমার সই থাকবে। ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে এরকম সার্টিফিকেট আপনাদেরকে আমরা দিতে পারি। যারা এরকম মানে সার্টিফিকেশন পেতে আগ্রহী আছেন, খুব মানে অল্প ফিজের বিনিময়ে হবে। আপনারা আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন, মেসেজ করবেন, আমরা ভেবে দেখবো বিষয়টা কিভাবে আপনাদের জন্য করা যায়। নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। ম্যাডাম, হ্যাঁ, পার্সোনাল হাইজিন ইয়েস। আপনি সো বলেছেন, পার্সোনাল, অনেক কিছু বলেছেন। হ্যাঁ, পার্সোনাল হাইজিনটা বলা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর বলা এখানে হয়েছে। যা যা আছে, ওরাল হাইজিন, দেন বাথিং, হেয়ার কেয়ার, ফুড হাইজিন, টয়লেট হাইজিন, হ্যান্ড হাইজিন, কাফিং অ্যান্ড স্নিজিং হাইজিন, হোম হাইজিন। হেয়ার কেয়ার বলা হয়ে গেছে, হ্যাঁ, স্কিন কেয়ার মোটামুটি বলা হয়েছে।
ইয়েস। ওমেন্স ক্লোদিং সম্পর্কে একটু মনে হয় বলা দরকার। Yes. As a fashion influencer and as a makeup artist, আমার খুব ভালো লাগে ফ্যাশন। ওকে, আমার সবসময় ফ্যাশনেবল জিনিস আরো ভালো লাগে। তার মানে এটা নয় যে আমি একটা জামা একবারই পরবো, আমি কিন্তু একটা জামা অনেকবার পরি। ইভেন পুজোর সময়তেও যেই জামাটা ষষ্ঠীতে পরেছি ওই জামাটাই আবার ধরো অষ্টমীতে রিপিট করেছি, বা অন্য মানে ওই দুর্গাপুজোর সময় রিপিট করেছি, বা পুরো সারা বছর তো কতবার রিপিট করি আমার নিজেরই খেয়াল নেই। আমার মাও মাঝে মাঝে বলে একই জামা কতবার পরবি, এরকম। তো উইমেন্স ক্লথিং এর মধ্যে আমি, যেহেতু এটা গ্রুমিং সেশন হচ্ছে ফর কর্পোরেট লাইফ, তো আমি এটা বলতে চাই ফর দ্য কর্পোরেট লাইফ। সো কেমন কি ড্রেস আপ হওয়া দরকার ফর ফিমেল, আমি মেলদের কাছেও আসছি, ফর ফিমেলটা বলিনি। আমি বলেছি সাদার কোনো বিকল্প নেই, সাদাটা রাখো। তুমি চাইলে অন্য নিউড শেডের কোনো সফট টোনের জামাও পরতে পারো, পিঙ্ক, ব্লু, বেজ কালার, এনিথিং ইউ ওয়ান্ট। ব্ল্যাকটা আমার মনে হয় একটু অ্যাভয়েড করা দরকার, বাট পরতে পারো, কোনো বাধা ধরা নেই, পরতে পারো। বাট লাল, বেগুনি, রেড ওয়াইন, কমলা, এগুলো করো না। নট ট্রাউজার, নট ইন ট্রাউজার অ্যান্ড নট ফর শার্ট, ওকে, ফর ফিমেল। অ্যান্ড ঘড়ি পরলে ডান হাতে নয়। অনেকে স্টাইলের জন্য ডান হাতে ঘড়ি পরো, ওখানে কিন্তু ক্রস কোয়েশ্চেন করতে পারে যে কেন তুমি ডান হাতে ঘড়ি পরেছো। ঠিক আছে, ক্রস কোয়েশ্চেন করে, অনেক রকমের ক্রস কোয়েশ্চেন করে। তো বা হাতে সবসময় ঘড়ি পরবে। আর হচ্ছে হেয়ার যেন টাইট করে হয় বাঁধা থাকে, নয় যাই খুলে রাখলে খোলা থাকে, বাট হ্যাঁ তোমাকে কম করতে হবে, ঠিক আছে। এমন নয় এই উস্কো খুস্কো চুলে এত বড় একটা পাফ বানিয়ে রং চঙে ক্লিপ বেঁধে গেলাম। চুলে হাইলাইট থাকলে তো ঠিক আছে, নো প্রবলেম, বাট মেক শিওর যেন চুলটা ভালো করে, বেবি হেয়ার যেন খুব একটা বোঝা না যায়, বাট সেট থাকে, তাই না? ফার্স্ট ইমপ্রেশনে তো তোমার ভালো হবে। আরে ভাই, মেয়েটা মানে ভালো সাজধাজ দিয়ে এসছে, দেখেই মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপার, মানে এরকম। ফুটওয়্যারের দিকেও নজর রাখতে হবে। খুব বেশি হিল পরলাম, হিল পরে টক 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 করতে করতে গেলাম, আবার টক টক করে বেরিয়ে গেলাম না। ব্ল্যাক কালারের শক্স ইউজ করো, ব্ল্যাক কালারের জুতো ইউজ করো। ফর্মাল ওয়্যার্স হলে তো আরো ভালো, ফর্মাল ফুটওয়্যার্স হলে তো আরো ভালো। ওকে, ব্লেজার ইউজ করো, অসুবিধা নেই। তোমার যেটা সিজন ওয়াইজ, তাই না, গরমের মধ্যে কে ব্লেজার পরবে, গরম বাদেও তুমি ব্লেজার পরো, বা এমন না যে ব্লেজার পরা যাবে না, পরো, অসুবিধা নেই। এই জিনিসগুলো তোমায় মাথায় রাখতে হবে ফর ফিমেল। অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওয়্যারের ক্ষেত্রে তুমি কুর্তি পরতে পারো, কুর্তিও কিন্তু ফর্মাল ওয়্যারের মধ্যেই পড়ছে, কুর্তিতে কোনো অসুবিধা নেই, কুর্তি পরেও ইন্টারভিউ দেওয়া যায়। বাট মেক শিওর রং চঙে কুর্তি যেন না হয়, নিউড কালারের কুর্তি হয়, ঝকর মকর কুর্তি যেন একদম না হয়। একদম ভালো, উম ভালো মানে কি, একদম ভালো যেন বোঝায়, মানে ব্র্যান্ডেড পড়ো কি ব্র্যান্ডেড না পড়ো ডাজন্ট ম্যাটার, বাট তোমার ইমপ্রেশনটা যেন ভালো হয়, যে না ঝকর মকর না পড়ে একটা পোলাইট, একটা ঠিকঠাক কুর্তি পরে এসছে, ওরকম পড়ো। প্লাজো পরো না উইথ লেগিংস। জিন্স তো একদমই পরো না, ফর ফিমেল অ্যান্ড মেল আমি বারবার বলছি, জিন্স একদম পরো না। ওকে, ফোন হাতে নিয়ে ঢুকবে না, যদিও বা ফোন হাতে নিয়ে ঢোকো, ব্যাগ হাতে নিয়ে ঢোকো, তোমার ডান হাতটাকে সবসময় ফ্রি রাখবে। সেটা ইন্টারভিউ এর সামনে হোক, বা কারোর সাথে ডেটে যাচ্ছ তার সামনে হোক, বা অন্য কারোর সামনেই হোক না কেন, কর্পোরেট লাইফ বা যে কোনো লাইফ, জীবন তো আর কর্পোরেট লাইফ নয়, জীবন হচ্ছে জীবন, জীবনে অনেক মানুষের সাথে দেখা করতে হবে, পরিচয় হবে। তো তখন তখন তোমাকে কি জানতে হবে, ডান হাতটাকে ফ্রি রাখতে হবে। কেন? হ্যান্ডশেক, ফর হ্যান্ডশেক। ওকে, নমস্কার তো ঠিক আছে চলে যায়, কিন্তু হ্যান্ডশেকটা কর্পোরেট লাইফে কি একটা খুব ইউজফুল একটা গ্রিটিংস। তো ডান হাত থেকে সবসময় তোমার ফ্রি রাখতে হবে, যাতে ইন্টারভিউ এর আগে হোক বা পরে হোক তুমি যাতে হ্যান্ডশেক করতে পারো। ওকে, ফর মেন্স ক্লথিং অ্যাভয়েড জিন্স, ক্যাজুয়াল ফুটওয়্যার, ক্যাজুয়াল আউটফিট, সানগ্লাসেস, এগুলোকে ইউজ করো। চাইলে তুমি লেন্স ব্যবহার করো, বাট কি নিজের চোখের কালারে। এমন না যে লাল নীল হলুদ সবুজ যা পারলাম লেন্স পরে একেবারে গেলাম, মডেল হয়ে গেলাম। তোমাকে তো মডেল চাইনি, ওরা ওদের জব ডেসক্রিপশন পড়ো, আমি বারবার বলছি, ওরা যা চায় নিজেকে সেভাবে প্রেজেন্ট করো। जो दिखता है वही
তা হ্যাঁ, ওকে, এটা সবসময় মাথায় রাখবি। তুমি একটা ব্র্যান্ড তোমার পছন্দ, ওই ড্রেসটা খুব ভালো লাগছে, কেন ওর মধ্যে ভালো করে ব্র্যান্ডের সাইন দেওয়া, তারপর খুব ভালো করে প্রেজেন্স করা, একদম এসি হল, সরি, এসি মল, আর তার মধ্যে ভালো গান চালিয়েছে, সব কাস্টমার সার্ভিস রা গ্রিট করছে। তো তো যেমন দেখিয়েছে তুমি ওরকমই তো কিনে নিলে না? তো ওইটাই তোমাকেও অ্যাজ আ প্রোডাক্ট, তুমি তুমি মনে করো তুমি একটা প্রোডাক্ট, তোমাকে ওরকম করে শো করতে হবে যে আমাকেই যেন হায়ার করে। ঠিক আছে? তার মানে এটা নয় যে আমি এটা করি সেটা করি অমুক করি, এই এই তো আইফোন ইউজ করি, এই তো এটা ইউজ করি, অত বললে হবে না। তুমি যেমন তুমি তেমন ওটাই শো করো। আর অনেস্ট থাকো, যাই করো না কেন অনেস্ট থাকো। অ্যান্ড ইয়েস, ফর্মাল অ্যাটায়ারের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক হোয়াইট এইগুলো ইউজ করো, অ্যান্ড ডেনিমটা আমি বলবো অ্যাভয়েড করতে। অ্যান্ড দাড়ি থাকলে দাড়িটাকে ঠিক করে শেভ করে যাবে। দাড়ি কাটা পুরো উড়িয়ে দেওয়ার কোনো দরকার নেই, বাট মেক শিওর ওটা যেন শেভ থাকে, ক্লিন শেভ থাকে। ক্লিন শেভ থাকলেও ভালো, বা নর্মাল যেন একটা কাট থাকে। অ্যান্ড হেয়ার কেয়ারেও সেম, চুল স্পাইক করে গেলাম, কুল সেজে গেলাম, একদমই না। আরেকটা জিনিস আমি তো ভুলেই গেছি বলতে, হাফ স্লিভ ছেলেরা অ্যাভয়েড করো, ওকে? মেয়েরা হাফ স্লিভ বা গ্লাস স্লিভ পরো, বাট একদমই স্লিভলেস বা একদমই যেই থিন যে স্ট্র্যাপ গুলো হয় ওরকম তো পরো না, কোনো আনফর্মাল জিনিস পরো না। আর ছেলেরা বাইসেপস তো থাকে, কারণ আজকালকার বেশিরভাগ ছেলেরা জিম করে, তো বাইসেপস থাকে, তো তাই জন্য তোমরা হাফ স্লিভ অ্যাভয়েড করো। চাইলে 3/4 আর ফুল স্লিভটাই বেশি করে পরো, ঠিক আছে? কুর্তা তোমরা পরো না ইন্টারভিউতে, আফটার দ্যাট তোমাদের যে কোনো ওকেশনে তোমরা পরতে পারো, উম অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? টাই ইউজ করো, টাইটা ইউজ করলে ভালো লাগে। ব্লেজার ইউজ করো, ব্লেজারের সাথে যে টাই যায় এরকম না, টাইটা তুমি আলাদা করে ইউজ করতে পারো, বা একটা বো ইউজ করো, ওকে? একটা বো ইউজ করো, ভালো লাগবে। অ্যান্ড মেক শিওর তোমার রাইট হ্যান্ড যেন ফ্রি থাকে, পার্স যদি থাকে পকেটের মধ্যে রাখো, ফোন যদি থাকে পকেটের মধ্যে রাখো। ক্রস লেগ করে না বসো, ক্রস হ্যান্ড করে না বসো। ফম্বেল হলেও ওটাকে বুঝতে দিও না যে তুমি আহ ঘাবড়ে গেছো। ফ্রেগনেন্স, ওকে, নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, এটা হয়ে গেছে। ফ্রেগনেন্সটা তো মাস্ট, এটা করতেই হবে, সেটা বডিতে ফ্রেগনেন্স ইউজ করা হোক, বা ছেলেদের জন্য বা মেয়েদের জন্য, দুজনকেই আমি বলে রাখছি মাউথ ফ্রেশনার একটা পকেটে রাখবেই, ওকে? আরেকটা জিনিস, শুধু নিজেকে কেন, নিজের বাড়িও তো আছে, বাড়িতে যখনই কেউ আসুক না কেন দেখবে রুম ফ্রেশনার দিয়ে দেয়। এবার রুম ফ্রেশনারটা তুমি না চাইলে না ইউজ করতে পারো। ধরো রুম ফ্রেশনার নেই, তুমি একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখো ঘরে, ও আসছে একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখো। ঠাকুরকে শুধু দেখানোর জন্য না, ঘরেরও তো একটা শোভা বৃদ্ধির ব্যাপার আছে, যে তোমাকেই শুধু ফ্রেগনেন্স ফুল রাখবে এরকম তো কোনো ব্যাপার নেই, তোমার বাড়িটাকেও তোমার পরিবেশটাকেও সুন্দর রাখতে হবে। তো তার জন্য ধূপকাঠি ইউজ করে, এটা একটা ছোট টিপস যেটা স্লাইডে নেই, তাও আমি বলে দিলাম। আর এখানে যেটা বলা হচ্ছে, যে কোথায় ফ্রেগনেন্স ইউজ করতে হবে: বিহাইন্ড দ্য ইয়ার অ্যান্ড বেস অফ থ্রোট, চেস্ট, ইনসাইড রিস্ট, ইনসাইড এলবো, অ্যান্ড বিহাইন্ড নি। মেকআপ তো ফেভারিট, অ্যাজ এ মেকআপ আর্টিস্ট আমি এ সম্পর্কে কি কি বলবো আর কি কি না বলবো আমি এখনো কনফিউজ। মেকআপ ইউজ করো, বাট বি ন্যাচারাল। ওই জন্যই বারবার বলছি স্কিন কেয়ারে ফোকাস করো, ওকে? ঠিক আছে, মানছি যে স্কিন কেয়ার সবসময় করতে ভালো লাগে না, কাজ থাকে, অবশ্যই কাজ থাকে, সেটা হাউস ওয়াইফ হোক বা কোনো ক্যান্ডিডেট হোক বা স্টুডেন্ট হোক, পড়াশোনার পাশাপাশি বা পড়াশোনা ব্যতীতও কাজ থাকে, সবসময় স্কিন কেয়ার সম্ভব হয় না, কিন্তু রাত্রির টাইমটা তো আমরা পাই, তখনই তুমি স্কিন কেয়ার করো। দিনে 2 ঘন্টা নিজের জন্য সময় বের করো। ঘরোয়া পদ্ধতিতে যা যা আছে, টমেটোর থেকে ট্যান রিমুভাল, টক দইয়ের থেকে ট্যান রিমুভিং জিনিস, চালের আটা থেকে ট্যান রিমুভিং জিনিস, আমি কিচ্ছু মানে কিছু জানি না, পার্সোনালি আমি ওগুলো ইউজ করি, ওকে?
প্রথম কদিন অন্য আর্টিফিশিয়াল প্রোডাক্ট ইউজ করতাম, তারপর দেখছি না আমার দ্বারা হচ্ছে না, ট্যান তো উঠছেই না, বরং এত এত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে আমার হোম রেমেডিসই ভালো, 5 দিন টানা ইউজ করো, ট্যান গায়েব। সো তোমার স্কিনটাকেও ভালো রাখতে হবে, তার জন্য আমার মনে হয় না হোম রেমেডিস এর থেকে বেটার কিছু আছে। তারপর তুমি মেকআপ ইউজ করো, যত খুশি মেকআপ চাও, তার মধ্যে আইব্রো, লিপস অ্যান্ড মাস্কারা। আর চাইলে একটুখানি ন্যাচারাল শেডে লাইক লাইট পিঙ্ক অর পিচ কালার শেডে তুমি ব্লাশ ইউজ করো। এগুলো আমি চেষ্টা করছি এখন যতটা বলা ততটা। কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকো মেকআপের জন্য, তো সেক্ষেত্রেও শিখতে পারো, অসুবিধা নেই অ্যাজ এ মেকআপ আর্টিস্ট। অ্যান্ড আফটার দ্যাট, নেক্সট স্লাইড, attitude of gratitude. Okay, after that, little things that many of us routinely enjoy but may take for granted. এখানে লিটল থিং দ্যাট মেনি অফ আস এনজয় রুটিনলি মানেই হচ্ছে, নেক্সট স্লাইডে গেলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, নেক্সট স্লাইড, ইয়েস। Recall, write and give all the affirmation about and write, make a journal to write it down and go and give him as you write. Okay, এখানে গিভের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু কোনো মানুষকেই যে বোঝানো হচ্ছে তা না, বা রাইটের ক্ষেত্রে যে শুধু তোমাকে লিখতেই হবে তা না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, জার্নাল লেখা অবভিয়াসলি ভালো, কারণ জার্নাল জার্নালের মতো জিনিস কিছু হয় না, ঠিক আছে। তুমি ডে টু ডে লাইফে তোমার নেক্সট প্ল্যান, তুমি এখন কি করেছো, আজকে কি করছো, ওটা তো তুমি জার্নালে লিখে রাখো। ওর থেকে মানে ওটা তোমার ডে টু ডে লাইফে না, এটা তোমার চেঞ্জ তোমার ক্রিয়েট করবে। কারণ তুমি ধরো আজকে একটা 5টা জিনিস লিখেছো, ধরো আমি আজকে সকালে জিম যাব, এতটায় আসবো, কাজ করব, কন্টেন্ট ক্রিয়েট করব, ঠিক আছে। আমি যেটা করি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি, তো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করব, দেন আফটার দ্যাট কোনো কাজ থাকলে সেটা করব। পরে আমি ধরো আজকে কন্টেন্ট ক্রিয়েটই করিনি, এত ব্যস্ততা গেছে, পরের দিন আমি তো ওটা লিখে রেখেছি, পরের দিন আমি যখন আবার পেজটা খুলে লিখতে যাব, পরের দিন তো আমি দেখবো, আরে তখন আমার মাইন্ডে কি যাবে, আরে প্রীতি তুই তো এটা করিসনি, তোকে এটা করতে হবে আজকে। তো তোমাকে জার্নালটাও সাথে সাথে লিখতে হবে। আর অবভিয়াসলি অ্যাফার্মেশন তোমায় দিতে হবে, কাকে, ভগবানকে, সর্বশক্তিমান ভগবানকে। তোমাকে প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে নিজের হাত দেখো। আমি বলেছি আমি নিজে খুবই স্পিরিচুয়াল পার্সন, আমি এগুলো মায়ের থেকে তো প্রথমেই শিখেছি, তারপর আস্তে আস্তে আমার আরো ইন্টারেস্ট বেড়েছে, আমি আরো সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও শিখেছি। আমার ভালো লাগে মাইথোলজিক্যাল জিনিস, আমার খুব ভালো লাগে। এবং তো সকালবেলা উঠে নিজের হাত দেখো। আমি হাতের বিষয় কেন বলছি এখনই বলবো না, কারণ এটা একটা কর্পোরেট টক হচ্ছে। তো উঠে নিজেকে গ্রিট করো, আর নিজের পরিবেশকে গ্রিট করো। তুমি যে জল খেতে পাচ্ছ, তোমার আশেপাশে বাড়িতে যে জল আছে, জল মানে ভালো জল আছে, ঠিক আছে, জল পাচ্ছ, তোমার চোখ আছে, তুমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছ। রুফ ওভার মাই হেড, বাড়ি আছে, মাথার উপর ছাদ আছে, ঠিক আছে। সামথিং টু ইট, তুমি ভালো খাবার পাচ্ছ, ঠিক আছে। আজকে মা এটা ভালো রান্না করনি, খেতে ইচ্ছা করছে না, পরের দিন বন্ধুর সাথে খেতে যাব, ওটাও পারছো, ঠিক আছে। মানে তুমি দেখো না কত অপরচুনিটি পাচ্ছ, অনেকে ওটাও পায় না। এয়ার সবচেয়ে ভালো, যেটা এয়ারের সাথে কে কানেক্টেড, হনুমানজি, ঠিক আছে। আহ নিঃশ্বাস নিতে পারছো, এর থেকে তো আমার বড় কিছু আর মনে, এই নিঃশ্বাসটা পাচ্ছ বলেই তুমি বেঁচে আছো বা আমরা বেঁচে আছি। তো এটার জন্য নিজেকে গ্রিট করো, আর ভগবানকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাও যে আমি পাচ্ছি এগুলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এই জীবন দেওয়ার জন্য। কারণ সত্যি কথা বলতে, আমরা 2 দিন আগে যে ইনসিডেন্টটা দেখলাম, আহ পেহেলগ্রামে যেটা হলো, তারপর এয়ার ইন্ডিয়াতে যেটা হলো, কল্পনার বাইরে, তাই না। নিঃশ্বাসে তো ভরসা নেই, এই এতগুলো মানুষ ইন্ডিয়া থেকে লন্ডন যাবে, যাবে যাবে, যাওয়া হলো না, কে জানতো ব্লাস্ট করবে। তো প্রত্যেকটা দিন তুমি নিজের জন্য রাখো, নিজেকে অ্যাফার্মেশন দাও, ভগবানকে ধন্যবাদ জানাও, ভগবানের জন্য টাইম রাখো। সবকিছু আছে, কর্পোরেট লাইফ আছে, পার্সোনাল লাইফ আছে, আহ মানে বৈবাহিক জীবনও আছে, ঠিক আছে, সব জীবন আছে, কিন্তু নিজের ভগবানের জন্য আমার মনে হয় সময়টা রাখা খুবই দরকার।
এক মিনিট হলেও বা হলেও ওই বিপদে পড়েছি বলে ভগবানকে ডাকলাম না। বারবার বলছি সবকিছুই আছে, এত ভালো সেশন হলো। অ্যাফার্মেট করো নিজেকে, ভগবানকে ধন্যবাদ জানাও, আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে চেঞ্জ আনো, দেখবে এই চেঞ্জ গুলো তোমরা দেখতে পারবে। কর্পোরেট লাইফে কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। থ্যাংক ইউ প্রীতি ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন। আমি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ব্যক্তিগতভাবে ওই ভগবান নামক বস্তু থেকে একটু দূরে দূরে থাকি, এবং আমি প্রায়ই বলে থাকি আপনাদের সামনে, সরাসরি বলে থাকি যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠিক পটে না আমার। তো প্রীতি একদম তার বিপরীত মেরুতে আছে, এবং ইন মাই প্ল্যাটফর্ম, ইন আওয়ার প্ল্যাটফর্ম, ইন মাইন্ড মেন্টরস প্ল্যাটফর্ম, ইন সাইকোলজি প্ল্যাটফর্ম, প্রীতি আজকে যেভাবে প্রেজেন্টেশন করলো, ও গর্বিত ভাবে বলছে আই এম স্পিরিচুয়াল। আমি সেই বিষয়টার মধ্যে না পৌঁছে আমি যেটা বলতে চাইছি, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড অফ গ্র্যাটিটিউড। অর্থাৎ আজকে প্রীতি যে প্রোগ্রাম আমাদের জন্য রাখলো, আপনাদের যে আলোকিত করলো, এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা 24 বছরের একজন একটি একটি তরুণী, সে জাস্ট তার জীবন কর্পোরেট লাইফ শুরু করেছে, এবং আই হোপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কি বলবো, একটা আলোকবর্তিকা, একটা জ্যোতিষ্ক আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে, এবং সারা আহ, ভারতবর্ষ হয়তো একদিন এই প্রীতি দাসের জন্য পুলকিত হয়ে উঠবে, এই কামনা করি। আর সঙ্গে সঙ্গে কামনা করি অ্যাটিটিউড অফ গ্র্যাটিটিউড। কারণ কি জানেন, when you when you convey your gratitude to the mother nature, যেটা হয়তো প্রীতি তাকেই হয়তো স্পিরিচুয়ালিজম বলছে। তো এই যে আপনি যা কিছু পেয়েছেন তার জন্য আপনি যখন গ্র্যাটিটিউড প্রকাশ করবেন, যার থেকে যা কিছু লার্ন করছেন তার জন্য আপনি গ্র্যাটিটিউড প্রকাশ করবেন, আপনি আন্তরিকভাবে আপনি অন্যের সাহায্য পাওয়াটা অনেক সহজ করে ফেলবেন। অর্থাৎ সকলকে নিয়ে আমরা চলতে পারি, এবং এই ইনক্লুসিভ যে কালচার আমাদের ভারতবর্ষে রয়েছে, এবং জনগণ মন অধি নায়ক জয় হয়ে যে আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত, তার মধ্যে যে সকল কিছুকে ধাবি রৌত কলবঙ্গ, এই যে সমস্ত কিছু জড়িয়ে ফেলা, এই জড়িয়ে আর চলুন ভারতবর্ষ আবার বিজনেস ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষ এক নতুন দিগন্তে এই তরুণ প্রজন্মের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে বিশ্বকে বিজয় করবে। কর্পোরেট এটিকেট, সফট স্কিল ট্রেনিং, মাইন্ড মেন্টর ইনস্টিটিউট প্রত্যেককে অভিনন্দন জানায়। আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন। আপনারাও যদি কিছু শেখাতে চান, যোগাযোগ করুন। উই ক্যান শেয়ার টু দ্য পিপল, ইয়োর নলেজ ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। বাগচি বাবু, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। বলুন 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 স্যার, এক বলুন। মিনিট, এক মিনিট, এক মিনিট, আপনি ক্যামেরা অন করতে পারবেন? দেখছি দেখছি, চেষ্টা করছি। বাগচি বাবু সম্পর্কে একটু আপনাদের বলে দিই। বাগচি বাবু ছিলেন, বাগচি বাবু ছিলেন, এক মিনিট, এক মিনিট, আপনাকে একটু পিন করি আগে। এক পিন, ঠিক আছে। বাগচি বাবু ছিলেন খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশনের ইস্টার্ন রিজিওনাল সেক্রেটারি, এবং গভর্নমেন্ট যে কর্পোরেট সেক্টর, কর্পোরেশন সেক্টর, সেখানে উনি একজন অডিটর হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। উনি ওএনজিসি কে সার্ভিস দিয়েছেন, উনি এসেন্সিয়াল কমোডিটি সাপ্লাই কর্পোরেশনকে সার্ভিস দিয়েছেন, এবং রিটায়ারমেন্টের পরেও তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেছে সরকারি সংস্থা আবার এক্সট্রা চাকরি করবার জন্য। হি ইজ এ ভেরি নাইস পার্সন, এমবিএ, এবং দারুণ ভাবে আমাদের এই সফট স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রামের মধ্যে যুক্ত আছেন। ওনারা খুব শীঘ্রই একটা প্রেজেন্টেশন হয়তো আগামী সপ্তাহে আমরা দেখতে পাবো, তৈরি হচ্ছে। তো বাগচি বাবু, এই তরুণীকে আপনি কিভাবে ধন্যবাদ জানাবেন, আর আপনি আজকের যারা অংশগ্রহণকারী তাদের উদ্দেশ্যেই বা কি বলবেন? হ্যালো স্যার। বলছি প্রোগ্রাম ভালো লাগলো, প্রোগ্রাম ভালো লাগলো। ইট ইজ অলমোস্ট ইজ এ গুড স্ট্যান্ডার্ড ফর দ্য বিগনার্স হু আর সার্চিং ফর এ জব, হু আর অ্যাপ্রোচিং ইন এ কর্পোরেট। তো তাদের পক্ষে এটা মোস্ট ইউজফুল বলেই আমার মনে হয়। তো প্রোগ্রাম ভালো লাগলো, মোস্ট স্যাটিসফ্যাক্টরি। মিস দাসের ডেলিভারিও খুব ভালো লাগলো, আই হ্যাভ এনজয়েড। আর আপনি তো
ওয়েল নন, আপনাকে সবাই জানেন, নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে আজকের প্রোগ্রাম দুইজনের যে যুগলবন্দি দেখলাম, খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো থ্যাংক ইউ লাগলো। ভেরি মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঠিক আছে, বিশেষ করে আমরা এই বিগিনার্সদের পর্যন্তই পক্ষে রাখছি। খুব ভালো। হ্যাঁ, আমরা এই আচ্ছা, পর্যন্তই থ্যাংক ইউ স্যার। রাখছি। হ্যাঁ, আমরা চাইছি যাদের সার্টিফিকেশনের প্রয়োজন, যে কজনের, তারা একটু ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন। সেগুলো আমরা ভাববো। বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই।